Are you there? Sadam? வாங்கிடுங்கன்னு அவன் சர்டிஃபிகேட் இன்னும் வாங்கல. நீ என்ன செய்யறது எல்லாமே நான் பாத்துட்டு இருக்கேன். அதனால அம்மா கொஞ்சம் அது
Good evening, all. I request a student and parents to join with a school name.
Good evening, all. I request the participants to join with their school name, please.
என்ன செக்ஷன் வந்து இவ்வளோ கோஹோஸ்ட் Good evening, all. I take the immense pleasure to welcome you all for this warm evening August gathering on the topic of career guidance program for the grade 8 to 12 for the zone 1 schools participating here. I express my gratitude to our beloved chairman sir, director sir and director ma'am for this great initiative. And I also extend my warm welcome to our executive officer, G. Prabhakaran sir from Velamal Knowledge Park, and also the principals and administrators of various Velamal group of schools, career prep coordinators and the leaders, student participants and the parents. And also, it's a time for me to mention the resource peoples who are all the pillars of this program, going to be a support throughout this academic year for the successful running of this program and to take the children to the next level or to make them achieve their dream college, make it happen. I introduce Mr. Dhanashekaran sir and Ms. David Priya ma'am from DQ Labs for NATA, NID, NIFT, UC design programs who are associated with us for past 10 years. Welcome you, sir. I also take immense pleasure to introduce and welcome Chartered Accountant Ms. Aishwarya and Mr. Damodharan from My Career Point, who are also been there with us for the past 7 to 8 years, who have been running successfully this program across our Velamal group of schools. I also extend my warm welcome to Mr. Arul Karthik from Manya Groups for SAT and IELTS exclusively for the children looking forward for the abroad education. I extend my warm welcome to Ms. Balaminakshi for the CLAT program, the law entrance from Balsu Success Academy, Madurai. And also, I give a warm welcome to Mr. Jai Murugan sir for the National Defense entrance exam from the Vision Defense Academy. So we take this immense pleasure to welcome you all, one and all. I request the parents and the students to give us your fullest support and give the attention to the speakers will be giving the session in brief, in a short, just they will be briefing about the academy and the course structure and how it happens in the Velamal Knowledge Park, which are the offline and online. So the rest in later, we will have an individual brief sessions for these programs so that you can choose which program you'll be opting for. So here we will have a chat box where the parents can post their queries and
if time permits, we'll also allow you to unmute where you can also discuss the queries at the end of the session. So we one by one, the resource person will be explaining the brief about the program. Later, we will give you the space to share your feedback. Even we'll share the feedback form for you to fill in, where we will connect from the Velamal knowledge part to understand your queries and we will support more. Thank you so much for all your presence here. And I request the Nishikaran sir to begin with the program. Kindly, sir. David Priya ma'am. I request Ms. Balaminakshi to proceed with the session for the class. Yeah, ma'am, thank you. Good evening, students and parents of Velamal School, and also to all the dignitaries present here. My name is Bala Meenakshi. I represent Balsu Success Academy. So to make the session little bit interactive, so I'll go in both bilingual way. So Tamil English, rendume kalandu I will be talking. So the first thing is I'll be screen sharing and also spotlighting myself so that screen order presentation உங்களுக்கு தெரியும். I'm here to represent law entrance department CLAT அப்படின்ற ஸ்டடீஸ் நம்ம வேலம்மாள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத பத்தின ஒரு சின்ன பிரீஃப் பிரசன்டேஷன். Quickly I'll run it through the slides. First, I'm privileged to introduce our academy, Balsu Success Academy. We are physically located Madurai, but being associated in the educational industry for the past 17 plus years. We do different types of courses, including management, IPM, etc. Quickly, our team, it's a vibrant team. We are from top business colleges and also liberal studies schools of the country. இவங்க எல்லாருமே managing partners and directors of the academy இருக்காங்க. அது மூலமா we have supported the careers of close to 6,000 students in the past 17 plus years, including our Velamal. Yeah. First thing, law entrance, சட்டப்படிப்பு. பொதுவாகவே when we enter into law entrance, we have this fear, ஒரு பயம் வரும். சட்டப்படிப்பா, we haven't even heard of it. And நிறைய நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கல அப்படின்னா சட்டப்படிப்பு வேணா எடுக்கலாம், நிறைய படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது மேல இருக்கிற குரூப்ஸ் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றது. மேஜர் பார்ட் கேப் அனாலிசிஸ், எங்க நம்மளுக்கு சட்டம்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்றத குவிக்கா கோ த்ரூ பண்ணிடுறேன். There are close to 1.2 million doctors. There are more than 10 lakhs of engineers being produced every year. பட் லீகல் அட்வைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். லா படிக்கிறவங்க இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி லெஸ். செகண்ட், நம்மளுக்கு இருக்கிற கேசஸ் எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா we have close to 5.7 million cases pending in high courts, in district courts 38 million, and finally in other courts we have 44 million. So the gap here is lot of people are required in the field of law, but actually are our students taking the law career? That's the biggest question. So moving forward, what do people and what do parents and students think of law? சட்டப்படிப்புனா what do we think about it? ஒரு சின்ன 6 pointers இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற மட்டும் லைட்டா கோ த்ரூ பண்ணிடுறேன். I have also shared this slide. First நம்ம நினைக்கிறது லாயர் அப்படின்னா கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும். That is what lot of film have shown us. Second thing, to become a judge in the country 10-15 வருஷம் ஆகும். So it is very time taking. Third, ஒரு லாயர்னா மந்த்லி சேலரியே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பார்ட். ஃபோர்த் ஒன், லா படிக்கணும்னா தமிழ்நாட்டுல இந்தியால லோக்கல் காலேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஃபிஃப்த் ஒன், லாயர்னா நிறைய போய் சொல்லணும், ஏமாத்தணும், அவங்க பிலீவ் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சிக்ஸ்த் ஒன், கேர்ள்ஸுக்கு சூட்டே ஆகாத ஒரு ஃபீல். இது எல்லாமே நம்ம லா பத்தி பொதுவா நினைச்சு வச்சுட்டு இருக்கிற கருத்துக்கள் இந்த சொசைட்டி. The heading I have written as myths. So myths means these are all not true.
இது எல்லாமே உண்மை கிடையாது போய் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கான டேட்டாஸ் இஸ் ஹியர். why am I starting with the data? இந்த டேட்டா இருந்துச்சுன்னா we can பயம் இல்லாம choose the career, we can choose a career without a fear. So what will happen? Lawyer agati, what do people become? What are the career options after a selected field of law? The first option is corporate field. I can enter into any IT company, I can enter into any government organization, and I can earn close to 12 to 15 lakhs per annum when my student is graduating out of the law degree after 5 years. 22 வயசுல a student can be earning 12 to 15 lakh per annum provided they have studied in a very good college. Good colleges பத்தி next பார்ப்போம். அப்போ corporateல இருக்கு. If you couldn't believe, these are all the companies which are recruiting. வந்து வேலைக்கு எடுத்துட்டு கம்பெனிஸ் போற கம்பெனிஸ் பத்தின ஒரு சின்ன ஸ்னிப்ஷாட் இட் இஸ். யூ வாண்ட் யூ கேன் ரைட் இட் டவுன். இங்க எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட். யூ வுட் ஹவ் நோன் அபவுட் திஸ் ஐடி கம்பெனிஸ் கிவிங் பிளேஸ்மெண்ட், but these are legal placements. As a legal advisor, when people will be placed to an average salary of 12 to 15 lakhs per annum. It is also available in those colleges oda official website. This is the first option, corporate placement after law career. Second one, government job போணும். நான் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டும் என்னோட மாணவியோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? Law careerல there are thousands of options available inside government job. Quickly, few government job opportunity have written here. I can become a government public prosecutor, I can become an advocate general, can become a legal researcher, I can become a legal officer in bank. பேங்க்ல தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன்னா நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ல லீகல் அட்வைசர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் பொசிஷன். ஐ கேன் பிகம் அ லீகல் ஆஃபீஸர். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் எக்ஸாமினேஷன் கீழே ரீசெண்டா கூட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிவில் ஜட்ஜ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பீப்புள் வித் ஏஜ் 20 to 23 ஏஜ்ல கிளியர் பண்ணி வர்றாங்க. ஐ கேன் கோ தேர். ஐ கேன் என்டர் இன்டு தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலிஜியஸ் சேரிட்டபிள் என்டோன்மெண்ட்ஸ்ல அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கிரேட் 2 இன் ப்ராசிக்யூஷன் டிபார்ட்மெண்ட் and in assistant commissioner of commercial tax department. இத்தனை விஷயங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே அவைலபிள். லா ஃபீல்டு மட்டும் படிச்சால்தான் போகக்கூடிய அளவிலான நிறைய கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸ்மால் செட். ஓகே, இதை தாண்டி ஐ வாண்ட் டு கோ ஒர்க்ஸ் இன் பாலிடிக்ஸ், ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் இன் மினிஸ்ட்ரிஸ், ஐ வாண்ட் டு டூ ரிசர்ச், ஐ ஹாவ் ஆப்ஷன். இது எல்லாமே பிஜி பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி ஐ ஹாவ் ரிட்டன் இட் அவுட். ஸோ கவர்மெண்ட் செக்டார் அப்படின்னு மட்டும் நான் எடுத்துட்டாலே ஐ கேன் ஒர்க் இன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், ஐ கேன் ஒர்க் இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி கால்ட் அஸ் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட். ஸோ ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி சொல்லியிருக்கேன். கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணலாம், செகண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ்ல லீகல் அட்வைசரா ஒர்க் பண்ணலாம். அப்ப லா படிச்சுட்டு நான் லாயர் ஆகணும்ன்றது இல்லை, இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. தேர்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஜட்ஜ் எக்ஸாம். முன்னாடி ஜட்ஜ் எக்ஸாம் நம்ம எழுதி போகணும் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா இட் டேக்ஸ் சம் 10 to 15 years அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு. நவ் இஃப் யூ வாண்ட் டு என்டர் இன்டு கோர்ட்ஸ் லைக் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு என்டர் இன்டு கோர்ட் லைக் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ், லா ஃபீல்டு முடிச்சிருந்தா போதும். யூ கேன் என்டர் இன்டு தோஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இன் an age of 20 to 23 and become a judge ஆகலாம். இதுக்குன்னு இப்போ காலேஜஸ் வந்துருச்சு. The colleges in Nagpur, Maharashtra மாநிலத்துல இந்தியாவோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி காலேஜ் wherein for the 5 years of the law degree you will be working with the judge. இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவீங்க. ஜட்ஜ்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது, டிராஃப்டிங் எப்படி பண்றது, 5 yearsம் அதை பத்தி தான் சொல்லி தருவாங்க. 5 வருஷத்தோட முடிவுல யூ கேன் ரைட் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பிகம் அ ஜட்ஜ் டைரக்ட்லி. ஸோ 12th முடிஞ்சோடனே ஜட்ஜ் கோர்ஸ் முடிஞ்சோடனே ஜட்ஜ். within 5 years, இன்னையிலேருந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ 12th படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இன்னையிலேருந்து 5 yearsல they can become a judge. ஸோ நாட் இம்பாசிபிள் கிடையாது, 10-15 வருஷம் ஆகும் கிடையாது. ஸோ ரெண்டு மித்ஸை இங்க பிரேக் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் மித், நிலையான வருமானம் இல்லை கிடையாது, கார்பரேட் பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் தேர். செகண்ட், லாயரா மட்டும் தான் போக முடியும்னு நினைச்சிருந்தோம், இத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஜட்ஜ் ஆகணும்னு 10 to 15 years ஆகணும்னு நினைச்சோம், அதுவும் இல்லை. பெண்களுக்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்றது, நம்ம வந்து ஒரு லீகல் அட்வைசரா ஒரு கம்பெனில போய் உங்களோட பொண்ணு ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஐடில மார்னிங் டு ஈவினிங் ஒர்க் இருக்கோ அதே ஒர்க் தான் லீகல் அட்வைசர் பொசிஷனுக்கும் இருக்கு. ஜட்ஜ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் NLU நாக்பூர் கோர்ஸ்ல 60% ஸ்டூடெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபார் தட் மேட்டர் பால்சூஸ்ல படிக்கிற நம்ம அகாடமிஸ் பால்சூஸ் சக்சஸ் அகாடமி, இங்க படிக்கிற பேட்ச் ஸ்ட்ரென்த்லேயே 60% இஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி, மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் கேர்ள்ஸ்.
சரி, இதை தவிர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா? யூபிஎஸ்சி, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சில நான் வந்து சிவில் சர்வெண்டா போகணும். கண்டிப்பா உங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஆசை இருந்திருக்கும். இருக்கிற 4 ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மக்களையும் தெரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கும் லாக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஃபர்ஸ்ட் திங், ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா சட்டம் ஒழுங்கு, ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த லா அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ டு டேக் கேர் ஆஃப் த லா அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி, லா டிகிரி இஸ் த பெஸ்ட் சூட்டபிள் டிகிரி. இஸ் தட் த ஒன்லி திங்? டு வி ஹாவ் அ டேட்டா? டேட்டா இருக்கா? டேட்டா இருக்கு. யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. திஸ் பேப்பர் இஸ் 2022 யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர். prelims 1, there are prelims 1 and 2 ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும். prelims paper 1, 65% of the question is directly asked from law syllabus. UPSC prelims 1, 65% law syllabus. Okay, prelims paper 2 ல என்ன கேக்குறாங்க? comprehension, logical reasoning, basic numerical ability, இதெல்லாம் தான் கேக்குறாங்க. அப்போ பேப்பர் 2 எதோட ஓவர்லாப்ல இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப நீங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் லா காலேஜுக்குள்ள என்டர் ஆகக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சிலபஸும் யூபிஎஸ்சி பேப்பர் 2 சிலபஸும் சேம் தான். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கிளாட் யூஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டு கெட் இன் டு லா ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கோம். இந்த போத் சிலபஸ் ஆர் த சேம் சிலபஸ். ஸோ யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கணும்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி படிக்கணும், அப்புறமேட்டு தான் யூபிஎஸ்சி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இல்லை. In their 11th 12th standard itself, they can start their UPSC preparation by preparing for CLAT entrance, which is going to be the UPSC prelims paper 2. Okay, if that's the case, law college la padichala UPSC clear பண்ணிடுறாங்களா? That is a question which will arise in our mind. The slide for you is this. National Law University, NLU, law படிக்க இந்தியால the best colleges. Please make a note of it. NLU. NLUல படிக்கிறீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஆல் இந்தியா ரேங்க்ல கிளியர் பண்ணுவாங்க. The whole page, the PPT screen is dedicated for people who have cleared their law from NLU and have cleared their UPSC in first second attempt in a very young age, 23-24 ஏஜ்ல ஆல் இந்தியா ரேங்க்ல கிளியர் பண்ணுவோம். It's an excellent. And நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி டெல்லி யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணவங்க 5 பேர். ஒரு காலேஜ்ல இருந்து ஒருத்தர் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்றதே பெருசா யோசிக்கும். பட் NLUல 16-15 பேர் பேட்சுக்கு பேட்ச் கிளியர் பண்ணி போவாங்க. Isn't this the right degree for us to pursue to get into an UPSC? Yes, law degree is there. அப்போ யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு டிகிரி எடுக்கிறேன், அதுக்கு உட்காந்து நான் 3 to 4 years படிக்கிறேன், அப்புறம் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பதிலா if they start their CLAT preparation now, from there in another 2 years they will be eligible for UPSC paper 2 itself. Law college குள்ள போனோனே law syllabus is going to be helpful for prelims 1. So it is very easy for people to clear UPSC when they study law. Fifth option, defense. Army, Navy, Air Force. நம்மள சில பேர் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா கூட இருக்கலாம், டிஃபென்ஸ்க்குள்ள போகணும்னு நினைக்கலாம். இந்த இடங்கள்ல ஜட்ஜ் அட்வொகேட் ஜெனரல் அப்படின்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்கு. சிவிலியன்ஸோட லா வேற, ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிற லா வேற. ஸோ அங்க நான் வந்து ஒரு ஜட்ஜ் அட்வொகேட் ஜெனரலா இருக்கலாம். இந்த இடத்துலயும் ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 எடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி திருச்சியில படிச்ச பொண்ணு, தமிழ்நாடு படிச்ச பொண்ணு தான். ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 இன் ஜாக் 2018 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், தமிழ்நாடு நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி திருச்சி. ஸோ ஐ ஹவ் ஹைலைட்டட் இட் தேர். அங்கேயும் போலாம். ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் மை ஓன் பிசினஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லா, ஐ கேன் டூ தட் அஸ் வெல். ஃபைனல் ஆப்ஷன் இஸ் மை செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். கட்ட கடைசியா தான் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், கோர்ட் ப்ராக்டிஸ். கோர்ட் ப்ராக்டிஸ் தவிர லீகல் டிராஃப்டிங், ஆர்பிட்ரேஷன், லிக்விடேஷன், இது எல்லாமே க்ரோ ஆயிட்டு வர ஃபீல்டு. பேங்க் லீகல் மேனேஜர், பேனல் அட்வொகேட், பேட்டன்ட் ஏஜென்ட், இது எல்லாமே உங்களுக்கு லா ஃபீல்டுல கிடைக்கும். ஃபைனலி நான் ஒரு ஜேர்னலிசம் போகணும், நான் ஒரு எல்பிஓல போய் ஒர்க் பண்ணணும், நான் யுனெஸ்கோல போய் ஒர்க் பண்ணணும், இது எல்லாத்துக்கும் லா ஃபீல்ட்ல போகலாம். In our batch 2018, we had a student by the name Shivalika, who is currently working with UN. When her age was 22, she got into UN. So UN வரைக்கும் 22-23 வயசுல போய் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஐநா சபை வரைக்கும் நம்ம குழந்தைகளால போக முடியும் அப்படின்னா law field is a very great platform for them to enter there. இத்தனை ஆப்ஷன்ஸும் லா கரியர்ல இருக்கு. ஸோ பயப்படாம, வருமானம் இருக்காது, ரொம்ப டைம் எடுக்கும், கேர்ள்ஸுக்கு சூட்டபிளா இருக்காது, நம்மளுக்கு ஒரு உள்ள என்டர் ஆகுறோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருக்கும்னு கிடையாது. ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லா. சட்டம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு துறை இல்லாத வேறு துறைகளே கிடையாது. We don't have
any company or any organization without the field of law. Law is needed everywhere. But the sad point என்ன இவ்வளோ டிமாண்டிங்கா இருக்கிற கரியருக்கு number of people who write entrance exam and study law is very, 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 very less. When I say less, the number of people who wrote medicine or engineering entrance examination in this year is approximately 20 lakhs. But people who wrote CLAT entrance, it's not even 1 lakh. Last year it was only 65,000. In Tamil Nadu, only 2,000 people wrote CLAT entrance. அதனால என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறோம்னா இதுல போய் படிக்கக்கூடிய காலேஜஸ்ல சீட்டு காலியா இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி லா படிப்பு படிக்கிறதுனா என்ன நேம்ல படிப்பாங்க? BALLB, BCom LLB, BSc LLB, BTech LLB, இன்ஜினியரிங்கோட சேர்த்து லாவும் படிக்கலாம். சைபர் செக்யூரிட்டி, அட்ஜுடிகேஷன் சொல்லிட்டு நிறைய ஃபீல்ட்ஸும் வந்துச்சு. ஸோ லா இஸ் அ 5-year டிகிரி. 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு 5-year டிகிரியா ஜாயின் பண்ணுவாங்க. எங்க படிப்பாங்க? வேர் டு பீப்புள் ஸ்டடி ஃபார் லா? ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரிசர்ச் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஏரியா. For studying engineering in India, we have top colleges called IIT, NIT. The equivalent of IIT, NIT for law படிக்க equivalent ஆன IIT, NIT college என்ன அப்படின்னா NLU. Please underline the word NLU. National Law University. NLUல போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு IIT, NITல இன்ஜினியரிங் படிச்சதுக்கு என்ன வேல்யூவோ அதே வேல்யூ இஸ் தேர் ஃபார் NLU with 100% of placement. Now our question, நம்ம வேலை மல்லந்து படிச்சுட்டு போயிருக்காங்களா? கட்டாயமா படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. we'll have the results later. இந்தியா பூரா 25 NLUs இருக்கு. இன் கேஸ் நம்மளுக்கு NLU கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோமே, டாப் லா காலேஜஸ் பிரைவேட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தின் தமிழ்நாடு, வித்தின் ஆல் ஓவர் இந்தியா we have approximately 40 colleges. We'll also be sharing the law colleges list with you. You can also go through that. So இந்தியா பூரா லா படிக்கிறோம் அப்படின்னா உள்ள போறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் success rate is very high. Okay. அப்ப என்ன கேக்குறாங்க? What is asked in the field of law? I have already chosen biomax group. I have already chosen computer science group. Will it be asked in the field of law? Law படிக்கணும் அப்படின்னா உங்க ஸ்டூடெண்ட் எந்த குரூப்னாலும் எடுத்துக்கலாம். 12th standard student, this is mainly for you. If you are in any group, you can write CLAT entrance because CLAT entrance examination they are not going to ask anything which is related to your school subject. Or that matter, ஸ்கூல்ல நீங்க எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா CLAT எக்ஸாம்க்கு எலிஜிபிள், அதுவும் கிடையாது. All you need to do is to have a pass mark. பாஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே போதுமானது. So coming back, what are all the questions asked? English, current affair, legal, logical, maths. இவ்வளவுதான் கேட்பாங்க. இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் லெவல் ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கூடிய அளவுல இருக்கும். ஓகே. CLAT என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், கிளாட்ல இருக்கிற மார்க்கை வச்சுதான் NLUக்கும், பிரைவேட் என்ட்ரன்ஸ்ல எழுதுற மார்க்கை வச்சுதான் பிரைவேட் லா காலேஜஸ்க்கும் அட்மிஷன் இருக்கும். 12th standard students, please listen carefully. Your CLAT exam will be happening in this year December. 12th அப்புறம் கிடையாது, 12th முன்னாடியே வந்து 12th முன்னாடி ரிசல்ட் வந்து 12th முன்னாடில இருந்து கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ இன்னையில இருந்து 4 monthsல CLAT அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆகிடும். If you are in 12th standard, already we only have 8 months more to prepare for the law entrance. You can very well start your preparation in this time period. எவ்வளோ மார்க் எடுத்தா NLU கிடைக்கும்? Our competition is very less. So that is the reason why out of 150, last year 50 மார்க் எடுத்தாலே காலேஜ்க்குள்ள போயிடலாம். Last year when I say 2023. This year it has been reduced to 120 mark. If you score anything in the range of 50 to 60, you'll be getting into a national law university in any of the list. 7 to 8 to 7 list கொடுப்பாங்க, அதுல உள்ளுக்குள்ள போயிடலாம். Cut off is also less. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம சைட்ல விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நீங்க எனி குரூப்பா இருக்கலாம், ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தெரியுதா? ரீடிங் ஹேபிட் இருக்கா? லா கரியருக்கு தேவை. ஸோ அகாடமிக்கலி மெமரைஸ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது. ஒரு புக்கு ஒரு வெப்சைட் தான் படிக்கணும்னு கிடையாது. ரெடிமேடா இப்படித்தான் படிக்கணும்ன்றதும் கிடையாது. உங்களை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதுமானது. இந்த ஃபீல்டுக்கு லாயர் தான் வந்து நடத்தணும்னு கிடையாது. ஸோ அப்ப என்ன தேவை? ஆல் யூ நீட் டு டூ இஸ் டு practice the 3 to 4 things. This 3 to 4 things is more than enough. ரீட் பண்ண தெரியுதா? புரிஞ்சு ரீட் பண்ண தெரியுதா? இன்டர்பிரட் பண்ண தெரியுதா? அப்ளை பண்ண தெரியுதா? அதை டெஸ்ட் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா? The winning methodology is very simple. It is shown in the screen. Reading, understanding, interpreting, applying, and finally taking test and analyzing.
Don't worry, we'll be helping you throughout this program. Yeah, வேலம்மாள் வந்து படிச்சிருக்காங்களா? Down south வேலம்மாள்ல இருந்து கூட students national university போயிருக்காங்க. Even from Madurai, many people have made it into top national law school. These are all example of people who have gone in the past years. I am going to share 2-3 success stories in 1 to 3 minutes. This is the name of student Sneha Darshini from Velammal Theni. She was trying for NEET, but unfortunately she couldn't get into because of huge competition. Prepared for CLAT, entered into National University. There are people, law or opportunity irukkunnu theriyama, he completed his degree, but later on he know that law or option irukku. After degree padichu ulla poirukar. This is a girl from Madurai Velammal. So recently she cleared the National University CLAT entrance examination 2023. College வந்து அவங்களுக்கு ஜனவரி மாசம் அவங்க பப்ளிக் எழுதுறதுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சு. which is also possible. 12th ஓட சேர்ந்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. அது அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் ரீட் பண்றது, புரிஞ்சுக்கிறது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி டூயிங் இன் ஆர் ஸ்கூல் டைம்ஸ் ஆல்சோ. இதுக்கு படிக்கிறது அதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும். நோ வரிஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? CLAT entrance examination பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிற success rate when you come into Balsu Success Academy, in the last year also we had a success rate of 85%. That is a success rate because only less people write CLAT. Competition is very less, but the number of seats are very high. போன வருஷம் மட்டும் 3 புது நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. போன வருஷம் நம்பர் 1 நேஷனல் யூனிவர்சிட்டியில நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் டபுள் பண்ணியிருக்காங்க. So scope is there, you can prepare. When is the right time to start prepare? If you are in the 12th standard, இப்பலந்தா தயவு செஞ்சு preparation ஆரம்பிச்சிருங்க. If you are in 11th standard, this is the right time, கொஞ்சமாவது ஆரம்பிச்சிருங்க. நான் 8th 9th 10th தாங்க இப்ப இருக்கேன் அப்படின்னா the first thing you need to do is start your reading habit. வாசித்தல் பழக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணு. So with that, I'm going to pause here. The last area is we are having a YouTube channel because I have told only few things. This YouTube channel page is called Balsu Law Prep. Please make a note of it. The YouTube channel name is called Balsu's Law Prep. Here, நம்ம வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்டோட சக்சஸ் ஸ்டோரியை உள்ள நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். This is the only YouTube channel in Tamil for law and CLAT updates. You can check out this channel for the more information. I'll stop it here and I'll wait for any Q&A you have from your end. Any parent or student who have any question answer, there are 300 people in the chat. So if you can put something in the chat, I'll be able to respond to your queries. Thank you so much. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, Balaminakshi ma'am, for your short and crisp explanation. Was very useful for the parents, I believe. And as ma'am said, the parents can drop your queries in the chat box where parallelly ma'am can answer it. And ma'am, you can share your number also in the chat box and the academy name so that later they can call you back for the queries. And I will be sharing you the Google form for the feedback, or even in the feedback form, if the parents want to post the queries, please post it so that we will be able to answer your queries also back. We will be in touch with you if you want to get in touch with the CLAT program. From Velammal Knowledge Park, Velammal Career Guidance Program, we will help you. I request Mr. Dhanashekaran sir from DQ Labs to begin with the session. Next, design courses. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, all. I'm Dhanashekaran from DQ Labs. Just a minute, I'll share the screen. So basically, we are into creative career options. Like DQ Labs actually founded by IITians, myself and 2 of my classmates. நாங்கள் ஐஐடி டெல்லியில் நாங்கள் எம்டெஸ் படித்தோம். எம்டெஸ் நான் மாஸ்டர் ஆஃப் டிசைன் படிச்சுட்டு தென் நாங்கள் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். லைக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ஒரு சில பேர் 2 பேர் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் இன்னொருத்தர் வந்து ப்ராடக்ட் டிசைன் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஈவினிங் டைமில் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் தீஸ் கிளாஸஸ் ஆன்லைனில். இதை வந்து 2006 ஆரம்பித்தோம் பெங்களூரில். தென் சென்னையிலேயே ஒரு சென்டர் 2012 ஆரம்பிச்சோம். ஸோ லாஸ்ட் 10 years நம்ம வேலம்மாள் ஸ்கூல் கூட நம்ம வந்து இந்த கோர்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்.
இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல நான் வந்து மொத்தம் உங்களுக்கு 4 எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியும்னா இல்ல உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ கொஞ்சம் மேலோட்டமா எவ்வளவு முடியுமோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்றேன். யாருக்காவது இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் தகவல் வேணும்னா எனி டைம் நீங்க வந்து உங்க ஸ்கூல் பிரின்சிபல் கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா டிக்லாப்ஸ் டீம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் நான் வந்து பேச போறது வந்து பிஆர். பிஆர்க்குன்றது ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் 5 இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க இந்த ஸ்டடிஸ் நீங்க உள்ள போனோம்னா ஒரு எக்ஸாம் வரும், அது வந்து நாட்டா நேஷனல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர். அடுத்த காலேஜ் வந்து என்ஐடி நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசைன். இது வந்து இந்தியாவிலே மொத்தம் 5 காலேஜ் தான் இருக்கு. ஐஐடியை விட ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு பெக்குலரான ஒரு இன்ஸ்டியூட். மொத்தமே 5 இன்ஸ்டியூட் தான். இந்த 5 இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சு வர ஸ்டூடெண்ட் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. போத் இன் எம்என்சில போகலாம், இல்லை நீங்க டொமஸ்டிக்ல நீங்க கார்பரேட் கம்பெனிஸ் நிறைய போகலாம், ப்ராடக்ட் டிசைன்ல போகலாம், கேமிங் டிசைன். ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிரியேட்டிவ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இந்த கிரியேட்டிவான பசங்களுக்குலாம் இவங்களுக்கு அவங்களோட கிரியேட்டிவ் டிசைன்ஸ் ஆர் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் ப்ராசஸ்லாம் நீங்க கரெக்டாக ஒரு கரியராக மாற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த 4 எக்ஸாம் என்ஐடியோ நாட்டாவோ நிஃப்டோ யூசிலோ கன்சிடர் பண்ணுங்க. நிஃப்ட் வந்து ஃபேஷன் டிசைன் கோர்ஸ். நம்ம ஊர்ல மோஸ்ட்லி ஃபேஷன் டிசைன்னா வந்து காஸ்டியூம் டிசைன் பண்றது நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். அது இல்லாம நிஃப்ட்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோர்சஸ் இருக்கு. அது நிறைய பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தெரியறது இல்லை. நம்ம த்ரூ வேலம்மாள்ல இந்த கோர்ஸ் பண்றதுல எவ்ரி இயர் வி ஆர் சென்டிங் a good number of students. குறைஞ்சது ஒரு 5ல இருந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா போயிட்டு இருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிஃப்ட்ல உங்களுக்கு காஸ்டியூம் டிசைனை தவிர உங்களுக்கு ஜுவல்லரி டிசைன் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, நிட்வேர் டிசைன் இருக்கு, லெதர் ப்ராடக்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் ஒன்னொன்னா உங்களுடைய ஒரு செக்ஷன் வரும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இன்னொன்று வந்து பிடெஸ் கோர்ஸ் வந்து ஐஐடியில் படிக்கிறதுக்கு there is one exam called யூசி. மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஐஐடினா நம்ம வந்து ஜெஇ எக்ஸாம் நினைச்சிருப்போம். நிறைய பேர் ஜெஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருமே லாஜிக்கலா நல்லா இருக்க மாட்டாங்க. செல்ஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவான ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. இந்த கிரியேட்டிவான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிடெஸ் ஒரு கோர்ஸ் ஐஐடியில் இருக்கு. இதுல மோஸ்ட்லி தே லாஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. சில ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் டிசைன் பேக்ரவுண்ட் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டாவாகட்டும், என்ஐடி, நிஃப்ட், யூசிடு, இந்த 4 எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து ஸ்கெச்சிங் தான். இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்க, ஸ்கெட்ச் நல்லா பண்ணுவீங்க, டிராயிங் நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்களும் ஐஐடியை படிக்கலாம். I'll tell you, even commerce students also can get into IIT through UCIT program. நீங்க ஐஐடி போகணும்னா நீங்க மேக்ஸ் எடுக்கணும், டிசிஎம் கண்டிப்பா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படிலாம் கிடையாது. ஐஐடியில் நீங்க போகணும்னா ஹியூமானிட்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஸ்டில் யூ கேன் கோ டு ஐஐடி த்ரூ திஸ் எக்ஸாம், அண்டர் கிராஜுவேட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபார் டிசைன். ஸோ என்ன இதெல்லாம் கோர்ஸ்னு ஒன்று சொல்றேன். திஸ் இஸ் மை செல்ஃப். நான் தனசேகரன். நான் எம்எஸ் படிச்சு முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் இண்டஸ்ட்ரி. மோஸ்ட்லி நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிசைன் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் நான் வந்து மோஸ்ட்லி என்னோட கரியர்ல நான் ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார் கம்பெனி, பஸ் கம்பெனிஸ், இதுங்களுக்கு அப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஸ்டைலிங் அண்ட் இன்டீரியர் ஸ்டைலிங். நீங்க இப்போ நான் நின்றுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்ட் ஆட்டோ எக்ஸ்போ டெல்லியில் நான் டிஸ்பிளே பண்ண என்னோட ஓன் வெஹிக்கிள். அதில் ஹெட்லாம்ப்ல இருந்து, ஃப்ரண்ட் பேனல்ல இருந்து, பம்பர், ஃபுல் வெஹிக்கிள் இன்டீரியர் எல்லாம் பண்ணது. லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் நீங்க பார்க்கறது லாஸ்ட் ஒரு என்னோட கரியர்ல நான் பண்ண முக்கியமான டிசைன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த நாலேஜ் தான் என்ன போல என்னுடைய கலீக், என்னுடைய பார்ட்னர் உமேஷ் அண்ட் ஷான், தேர் ஆல்சோ என்னுடைய பேட்ச்மேட் ஐஐடியில் அவங்க பெங்களூர் சென்டரை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் சென்னையில் இருந்தாலுமே அவங்க பெங்களூர் ஹெட் ஆஃபீஸ் இருந்தாலுமே த்ரூ அவுட் இந்தியா நாங்கள் வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் வச்சிருக்கிறோம். அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு எங்ககிட்ட நீங்கள் டவுட் கேட்குறீங்கன்னா தெர் இஸ் a very well versed எலிஜிபிள் ஒரு என்ஐடியில் இருந்தோ, நிஃப்ட்ல இருந்தோ, என்னவா ஐஐடியில் இருந்தோ ஒரு நல்ல ஒரு 40 பீப்புள் இருக்கிற ஒரு ஃபேக்கல்டி டீமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஈவன் நாங்கள் மார்க் டெஸ்ட் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு கிளியர் ஆல் திஸ் எக்ஸாம்ஸ். இப்போ வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஜினியரிங் டிசைன்? நீங்க இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் நான் சொல்ற டிசைனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஜினியரிங்க்கும் டிசைனுக்கும் நிறைய பேருக்கு ஈவன் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு தெரியாது. ஸோ இன்ஜினியரிங்க்கும் டிசைனுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, இன்ஜினியர்ஸ் ஜஸ்ட் நீங்க இந்த ரைட் சைட்ல பாக்குறீங்களா ஒரு ஃபேன், இந்த கம்பி வச்ச ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லுக்ஸ் கேரி ஹைலி மெக்கானிக்கல் ப்ராடக்ட் மாதிரி தெரியுது. அதுல ஈவன் யாராவது சின்ன பசங்க உள்ள கைவிடோட கை கட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட். இந்த லெஃப்ட் சைட் பாருங்க, இவர் வச்சிருக்க இந்த ப்ளூ கலர் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா கலர் பாருங்க, இதுல டார்க் கிரேவும் இருக்கு, ப்ளூவாவும் இருக்கு, அதுல ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸே கிடையாது, ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஃபேன். ஸோ இதுதான் டிசைன். அது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் சொல்லலாம். இதுல இருந்து ஒரு யூசருக்காக நம்ம வந்து மாத்துறது தான் டிசைன். எனக்கு வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ், நான் வந்து ஒரு பறக்கிற மாதிரி நான் ஒரு சைக்கிள் பண்ண போறேன், ஆர் என்னுடைய கார் வந்து தண்ணிலையும் போவோம் வானத்திலையும் பறக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒரு கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ். நம்ம மைண்ட் எப்படி வேணும் திங்க் பண்ணணும். அதை நீங்க ப்ராடக்டா மாத்தலாம்னா நீங்க டிசைன்ஸ் படிக்கலாம். இல்ல நான் ஒரு கேம் டிசைன் பண்ணணும்,
நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறேன், இதை வந்து நான் ஒரு கேமா பண்ண போறேன்னா நீங்க வந்து டிசைன்ஸ் படிக்கலாம். கேமிங் டிசைன் இருக்கு, ஃபர்னிச்சர் டிசைன் இருக்கு, ஜுவல்லரி டிசைன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30க்கும் மேற்பட்ட ஒரு ஃபீல்டுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இது வந்து போறது வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி கிளியர் பண்ணி இந்த ஸ்டடிஸ் போறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச மக்கள் தான். ஸோ நம்ம வந்து வேலம்மாள்ல வந்து 10 வருஷமா பண்றதால வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நிறைய பேர் இந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஈவன் தஞ்சாவூர்ல இருந்தும் சரி, கும்பகோணம் சரி, நம்ம கோயம்புத்தூர் சைட்ல சரி, சென்னை காஞ்சிபுரத்துல இருந்த பொன்னியிலிருந்து நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய கேம்பஸ் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆன்லைன்ல கிளாஸ் பண்றோம். இப்போ ரிக்வயர்ட் நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து பிசிக்ஸ் கிளாஸ் நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் ஒரு மேப். நீங்க வந்து 10th 10+2ல நீங்க மேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டா வச்சிருக்கீங்க, இல்ல மேக்ஸ் இல்லாம ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா நீங்க வந்து மேக்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நீங்க வந்து என்ஐடியோ, நிஃப்டோ, யூசிடோ இதெல்லாம் எழுதலாம். நாட்டாக்கு மட்டும்தான் மேக்ஸ் தேவை. நாட்டா வந்து டிசிஎம் கம்பல்சரி. நாட்டாக்கு மட்டும் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமா தேவை. அதை தவிர உங்களுக்கு என்ஐடிக்கோ, நிஃப்டுக்கோ, உங்களுக்கு யூசிடுக்கோ மேக்ஸ் கம்பல்சரி இல்லை. என்ஐடி, நிஃப்ட், ஈவன் நீங்க பிசிஎம் கூட கம்பல்சரி இல்லை. நீங்க வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஸ்டில் நீங்க வந்து என்ஐடியோலையோ இல்லை யூசிடிலோ இல்லை நிஃப்ட் மூலியமாவோ நீங்க பிடெஸ் டிகிரி பண்ணலாம். நான் சொல்றது எல்லா கோர்ஸும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி. பிடெஸ்ன்றது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி தான், 4 years கோர்ஸ். இது நீங்க படிச்சா நீங்க வந்து ஒரு ஃபாரின் போய் உங்களுக்கு வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றதுக்கோ இல்லை உங்க டிகிரி வந்து ஹைலி ரெகக்னைஸ்ட் இருந்தால் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆல்சோ. நீங்க ஒரு ஃபாரின் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றீங்க, இல்லை ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னா இஸ் வெரி வெல் ரெகக்னைஸ்ட் இன் த அப்ராட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி சொல்றேன். ஆர்கிடெக்சர் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆர்கிடெக்சர் தான் ஒரு சைட்டுக்கு வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போறவர் லாஸ்ட் வெளில வருவார். அவர் தான் அந்த ஸ்பேஸை டிசைன் பண்றவர். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் என்னென்ன மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா பிரைவேட் ரெசிடென்ஸ் கட்டுவாங்க, ஹவுசிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுவாங்க, எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கட்டுவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் பில்டிங்ஸ் லைக் மால்ஸ், ஷாப்பிங் மால், ரிலீஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன், பப்ளிக் காமன் ஸ்பேசஸ், ஒரு ஏர்போர்ட். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ்லாம் போயிட்டே இருக்கு. எல்லாம் பெரிய ஸ்பேஸ், பிக் ஸ்பேசஸ், ஒரு ஹியூமன் லிவிங் பண்ற உண்டான ஆர் வந்து பீப்புள் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கான பப்ளிக் பிளேசஸ் மாதிரி நிறைய வந்துட்டு. இது எல்லாத்துக்கும் ஆர்கிடெக்சர் தேவைப்படுறாங்க. அது ஆர்கிடெக்சர் நாட் ஓன்லி ஃபார் டிசைன், அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் இருந்து அதோட இன்டீரியர், வெறும் லைட்டிங் டிசைன் மட்டுமே ஆர்கிடெக்சர் தேவைப்படுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த டிசைன் கோர்சஸ்லாம் கேர்ள்ஸுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ரெக்குவயர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர்ள் இருக்கிறாங்க, அவங்க ஆர்கிடெக்ட் தான், எப்படி இவங்க போய் சைட்ல போய் நிற்பாங்கன்னா தேவையில்லை. அவங்க போய் ஒரு சைட்ல போய் நின்று பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை, வேலையை பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. ஈவன் ஆர்கிடெக்ட் சைட்டுக்கு போக மாட்டாங்க. அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்து அவங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க டீம் தான், அவங்க இன்ஜினியரிங் டீம் தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி இதுல வந்து சைட்டுக்கு போனாலும் நல்லது தான், பட் அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ஆஃபீஸ் நிறைய ஒர்க் இருக்கும். ஒரு டிசைன் பண்றது, ஒரு லேஅவுட்டோட வாக் த்ரூ டிசைன் அனிமேஷன் கிரியேட் பண்றது, அதோட பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெடி பண்றது, ஆர் அதுக்குண்டான லாஜிஸ்டிக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எங்க இருக்குன்னு அசைன் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்கு ஆர்கிடெக்சர்ல. வந்து டிசைனை தவிர பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம், ப்ராஜெக்ட் மெட்டீரியல் அலோகேட் பண்றதா இருக்கலாம், நிறைய ஒர்க் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கேர்ள்ஸுக்கும் நிறைய ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலேஜில் நவடேஸ் ஸ்டூடெண்ட் எப்படின்னா நிறைய கேர்ள்ஸ் படிக்கிறாங்க. சென்னை மாதிரியான சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சென்னையில் ஒரு சென்டர் இருக்கு அண்ணா நகர்ல. இதுல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து முக்காவாசி 90% கேர்ள்ஸ் தான் இருப்பாங்க. தே ஆர் வெல் பிளேஸ்ட் சின்ஸ் வி ஆர். நாங்கள் 2006 பண்ணிட்டு இருக்கோம், சென்னையில் 2013 பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் தான். தே ஆர் வெரி வெல் டூயிங் இன் ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்ட். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் போத் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நல்ல ஒரு ஃபீல்டை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். என்னென்ன காலேஜ் இதுல எல்லாம் என்ன மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கூட ஒர்க் பண்ணலாம். சொந்தமா நீங்க ஃப்ரீலான்ஸா ஒரு ஆர்கிடெக்டா நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். நிறைய ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ம்ஸ் ஈரானந்தன் இருக்கு, ஆஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, மேன்சந்தா இருக்கிறாங்க, ட்ரிபிள் ஓ ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் ஆர்கிடெக்சர் தேவைப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில இப்போ வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் நிறைய இருக்கிறதால பீப்புள் நிறைய பில்டிங்ஸ் கட்டுறாங்க. நிறைய பேர் சம்பாதிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஆசைனா பில்டிங் கட்டணும், நல்ல வீடு கட்டணும்னு பாக்குறாங்க. அதுக்கு நிறைய ஆர்கிடெக்சர் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ ஈவன் சின்ன சின்ன ஊர்லாம் நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்சர் ரிக்வயர்மெண்ட் நிறைய இருக்கு. ஸோ உங்க டாட்டரோ சன்னோ இதை ஒரு கோர்ஸா எடுத்து படிச்சீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு. இது தவிர கவர்மெண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்ட் நிறைய இருக்கு. கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் லைக் நம்மளுடைய சிஎம்டி இருக்கலாம், இல்ல பக்கத்துல இருக்கிற கவர்மெண்ட் எனி கார்பரேஷன் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு, ஆர்கிடெக்சர் சிட்டி பிளானிங்காக நிறைய ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. இது தவிர உங்களுக்கு வந்து டீச்சிங் இன்ஸ்டியூட்லயும் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. இதை தவிர நீங்க எழுதிட்டு நீங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி குரூப் ஒன் குரூப் 2 எக்ஸாம் நீங்க கார்பரேஷன் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பெட்டர் காலேஜ்ல என்ன இருக்கு ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சென்னையில அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பிளானிங் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்குள்ளே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மதுரையில தியாகராஜா நல்லா இருக்கும், இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி, எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி,
ஈவன் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ், ஸோ சசி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர், ஊட்டியில் வந்து மெக்கன்ஸ் காலேஜ் இருக்கு, டாக்டர் எம்ஜிஆர், நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பட் இந்த நாட்டா எக்ஸாம் நீங்க இந்தியாவில் பிரைவேட் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி, பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி, நீங்க கண்டிப்பா நீங்க நாட்டா எக்ஸாம் எழுதியாகும். இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஒரு ஜட்மெண்டே இருக்கு. வித்தவுட் நாட்டா எந்த காலேஜிலும் நீங்க வந்து ஒரு சீட்டை வந்து நீங்க வாங்கவே முடியாது. சீட் அட்மிஷன் நாட்டா வந்து கம்பல்சரி. நாட்டா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 200 மார்க்குக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம். அதுல வந்து ஒரு 120 மார்க்ஸுக்கு உங்களுக்கு தியரி இருக்கும், 80 மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கெச்சிங் இருக்கும். நான் சொல்ற எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஸ்கெச்சிங் வந்து பேஸ். ஸ்கெச்சிங் இருந்ததுன்னா நீங்க நல்லா ஸ்கெச் பண்ற ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, இல்ல எனக்கு ஆசை இருக்கு சார், எனக்கு ஸ்கெச் பண்ண வர முடியாதுன்னா எங்களோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்கெச்சிங்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். உங்களுக்கு பென்சில் எப்படி ஹோல்ட் பண்றதுல இருந்து, லைன் வரைகிறதுல இருந்து, நீங்க மெமரி ஸ்கெச்சிங் சொல்றேன், நீங்க மைண்ட்ல நினைக்கிறத வரைஞ்சு கொடுத்து கொடுப்போம். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோர்சஸ். நீங்க இந்த கோர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு 4 எக்ஸாம் எழுதலாம். இதுல நீங்க நாட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட் ஜேஇல பேப்பர் 2 எழுதலாம். ஜேஇ பேப்பர் 2 பாத்தீங்கன்னா ஜேஇல பேப்பர் 1 சொல்றது பிஇ பிடெக், பேப்பர் 2 ஜேஇல அது வந்து பிஆர்க்குக்கும் பி பிளானிங்க்கும் உள்ள எக்ஸாம். ஸோ பிஆர்க்குக்கும் பி பிளானிங் நீங்க போய் ஐஐடிலையோ இல்ல என்ஐடி திருச்சி, நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ஐடி திருச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லீடிங் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஆர்கிடெக்சர் இந்த கண்ட்ரி. அதில் நிறைய ஆர்கிடெக்சர் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. என்ஐடி திருச்சியில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ஐடி கேலிக்கட் இருக்கு பக்கத்துல, என்ஐடி விஜயவாடா இருக்கு ஆந்திரால. ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்ல இருக்கலாம். இவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஜேஇ பேப்பர் 2 மூலியமா நீங்க ஆர்கிடெக்சர் படிக்கலாம். ஸோ இது தவிர உங்களுக்கு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி படிக்கணும் அப்படின்னா போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க சாட் ஸ்கோர் கூட உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ. போர்ட்ஃபோலியோனா உங்களோட ஸ்கெச்சிங்ஸ், உங்க கிரியேட்டிவ், நீங்க கிரியேட்டிவான ஸ்டூடெண்ட் காட்டுறதுக்காக we need to have some ஆல்பம். அது ஒரு ஆல்பம் கூட சொல்லலாம். சிம்பிளா ஒரு 20-25 உங்களுடைய ஸ்கெச்சிங் ஒர்க்ஸ்லாம் கம்பைல் பண்ணி அதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லுவோம். அதை கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு அதை போய் எவாலுவேட் பண்ணி நீங்க ஒரு கிரியேட்டிவான பர்சன் தான், அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, நீங்க புதுசா சிந்திக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்ராட்ல சீட்ஸ் கிடைக்கும். வி ஆல்சோ சப்போர்ட். நீங்க வந்து ஒரு எம்ஐடியில் போய் பிஆர் படிக்கணும், ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும், இல்ல மோனாஷ் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்கணும், ஆர் நீங்க போயிட்டு ஆர்சிஐ லண்டன்ல படிக்கணும், ஆர் இட்டாலியில படிக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் நெட்வொர்க் அண்ட் வி ஹாவ் சென்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா நீங்க கேட்டீங்கன்னா எங்க டீம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபேஷன் டிசைன். நான் ஃபர்ஸ்ட் நாட்டா பத்தி சொன்னேன். நாட்டா எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ஏப்ரல் மந்த்ல இருந்து ஜூன் மந்த் வரையும் நடக்கும். ஸோ 5 டைம் நடக்கும். அதுல எதனா பெஸ்ட் 3 ஸ்கோர்ஸ் ஒன்று எடுத்துப்பாங்க. நீங்க மேக்ஸிமம் 3 டைம் அட்டன் பண்ணலாம். அந்த 3ல எது பெஸ்ட்டோ அதை எடுத்துப்பாங்க நாட்டா. ஜேஇ எப்பயுமே உங்களோட ஜேஇ மட்டுமே நடக்கும். பிப்ரவரியில ஒரு செஷன் நடக்கும். இப்போ லாஸ்ட் வீக்கும் நடந்தது இல்லையா. பிஆருக்கு இப்போ நாளைக்கு நடக்கும். ஸோ இப்படிதான் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஷன் டிசைன் கோர்ஸ். ஃபேஷன் டிசைன் மோஸ்ட்லி நம்ம தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம், இது வந்து காஸ்டியூம் டிசைன் பண்றது, ட்ரெஸ் மட்டும் தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க, இது நமக்கு சூட்டபிள் இல்லைன்னு மோஸ்ட்லி நம்ம சொசைட்டில அப்படிதான் ஒரு தாட் இருக்கும். இதை ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் கவனிங்க, மேபி உங்க தாட் வந்து மாற வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. நிஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 18 கேம்பஸ் இருக்கு இந்தியாவில். ஒரு கேம்பஸ் சென்னையில இருக்கு, அப்புறம் நம்ம பக்கத்துல கேரளால கண்ணூர்ல இருக்கு, ஆந்திரால ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு, ஹைதராபாத்ல, தென் நமக்கு வந்து பெங்களூர்ல ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு. இது தவிர உங்களுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா மொத்தம் 18 கேம்பஸ் உங்களுக்கு நிஃப்ட்ல இருக்கு. நிஃப்ட்ல 2 ரவுண்டு டெஸ்ட் இருக்கு. நீங்க நிஃப்ட்ல உள்ள போனா 2 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 ரவுண்ட் 1 சொல்லுவோம், அது வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட். லெவல் 1 வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு எப்போ நடக்கும்னா பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் நடக்கும் அந்த எக்ஸாம். பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் நடக்கிற ரிட்டன் டெஸ்ட் நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா லெவல் 2 அந்த ரவுண்ட் 2 வந்து உங்களுக்கு ஏப்ரல் மந்த் நடக்கும். ஏப்ரல் மந்த் இந்த இயருக்கு நாளைக்கு நடக்குது. நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் 2 நடக்கும் போது இந்த இயருக்கு கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு நம்ம வேலை மால படிச்ச பசங்க நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. நான் அந்த ரிசல்ட் நான் லேட்டாக காட்டுறேன். இப்போ உங்களுக்கு நிஃப்ட்ல 2 ரவுண்டு சொன்னேன். உங்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் 1 வந்து பிப்ரவரி நடக்கும், சார் ரவுண்ட் 2 வந்து ஏப்ரல் நடக்கும். இப்போ நிஃப்ட்ல சேர்றதுக்கு +2 ஸ்கோர் அவசியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா +2 ஸ்கோர் நாட் ரிக்வயர்ட். நீங்க +2ல பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி காம்படிட்டிவ், நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு 95 மார்க்ஸ் இருந்து நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்கோம். சில பேர் வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து சில லேர்னிங் டிசபிலிட்டியோ இல்லை கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸாக இருக்கும். ஐ திங்க் ராங் ஆக்சுவலி. ஸ்லோ லேர்னர்ஸாக இருக்கும், ஆனால் கிரியேட்டிவிட்டி நல்லாவே இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஒரு ஸ்லோ லேர்னர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிரியேட்டிவிட்டி நல்லாவே இருப்பாங்க. அவங்களுடைய இன்சைட்ல அவங்க கிரியேட்டரா இருப்பாங்க. அவங்க எப்பயுமே ஒரு ஃபேன்சி வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க இந்த டிசைன் கோர்சஸ் எடுக்கலாம். இப்போ நிஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பீடர்ஸ்ன்ற ஒரு கோர்ஸ், அகைன் 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான். இந்த பீடர்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 6 டிபார்ட்மெண்ட். ஒன்று வந்து ஃபேஷன் டிசைன். ஃபேஷன் டிசைன் தான் நம்ம நார்மலியா தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு வந்து காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இட்ஸ் வெரி குட் ஃபீல்டு. உங்களுக்கு வந்து நிறைய
நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போத் இன் ஃப்ரீலான்ஸ் டிசைனராகவோ, இல்லை நீங்கள் ஒரு கார்பரேட் ஒர்க் பண்ணுறதாகவோ, இல்லை நீங்கள் ஒரு அரவிந்த் கார்மெண்ட்ஸ் இல்லை வர்தமான் கார்மெண்ட்ஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறதாவோ, இல்லை நீங்கள் எதனா ஒரு மில்லுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதோ, இல்லை ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அடுத்து லெதர் டிசைன், லெதர் ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறது. நம்ம வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 80% லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ இது லெதர் பேக்ஸாக இருக்கட்டும், லெதர் ஜாக்கெட்டாக இருக்கட்டும், லெதர் பேக்கேஜிங்காக இருக்கட்டும், ஆர் லெதர் ஷூஸ், லெதர் அக்சசரிஸ் நிறைய இருக்கு. லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராணிப்பேட்டையாக இருக்கலாம், நம்மளுடைய ஆம்பூர், வேலூர் அந்த பக்கம், சென்னை ஈசிஆர்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வேர்ல்டு டாப் பிராண்ட்ஸ்லாம் இங்கே சென்னை, வேளச்சேரி, அடையார் இந்த ஏரியால நிறைய இருக்கு. ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் டிசைன் தான். இந்த கோர்ஸ் இருக்கிறது நிறைய பேர் தெரியாது. லெதர் டிசைன் இருக்குது யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி படிப்பாங்க. பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி படிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் ஷோர்ல துபாயிலையோ எங்கேயோ வேலை கிடைக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரிமோட் ஏரியால இருக்க மாதிரி. பட் வேற எனக்குலாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நமக்கு இங்கேயே இவ்வளோ நம்ம நிஃப்ட் சென்னையிலே போய் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே இந்த கோர்ஸ் இருக்குதே தெரியாது. நிஃப்ட்னாலே நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், இது வந்து காஸ்டியூம் டிசைன் பண்றது, ட்ரெஸ் டிசைன் பண்றாங்க. இல்ல, நிஃப்ட்ல 4 வருஷம் லெதர் டிசைனிங்லேயே ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அதை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லட்சத்துல கொடுக்குற சம்பளம் கொடுக்குற வேலை வாய்ப்பு நிறைய உண்டு. நெக்ஸ்ட் அக்சசரி அண்ட் ஜுவல்லரி டிசைன். நம்ம வீட்டில் பாருங்க, கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 1 வீக்கா கோல்டு விலை ஏறுது, கோல்டு விலை யார் நிறுத்தணும்னா கோல்டு வாங்கிக்கிட்டே தான் இருக்க போறாங்க. இந்த ஜுவல்லரி டிசைனர்ஸ் நீங்க பாருங்க, நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, ஜிஆர்டியோ, கல்யாணம், தனிஷ்கோ இம்பார்ட்டன்ட் டைட்டனோட கம்பெனி, அவங்க மட்டுமே ஒரு 50க்கு மேல ஒரு டிசைனர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நிஃப்ட்ல படிச்ச, என்ஐடியில படிச்ச, ஐஐடியில படிச்ச டிசைனர்ஸை ஹையர் பண்ணி அவங்க டிசைன் பண்றதுதான். அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு தீம் எடுத்து அந்த தீம்ல இருந்து டிசைன் பண்ணி அதுதான் அவங்க கடைக்கு அனுப்புவாங்க. ஒரு ஜுவல்லரி டிசைனருக்கு எவ்வளவு சேலரி நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா 15 lakhs per annum. தனிஷ்க்கு நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க. இதே மாதிரி நிறைய எம்என்சிஸ் இங்க வந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஜுவல்லரி டிசைன் 4 years கோர்ஸ், ஜுவல்லரி அண்ட் அக்சசரி டிசைன் நிஃப்ட்ல இருக்கு. 2 என்ட்ரன்ஸ் தான், 2 ரவுண்டு தான், ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அப்கோர்ஸ் மார்க்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் நாளைக்கு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் போறீங்க, ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கூல் +2 ஸ்கோர் இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஸ்டில் நான் வந்து இது இம்பாக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன், இந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ண விரும்புகிறேன். +2 ஸ்கோர் இதுக்கு அவசியம் படாது. நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணாலே போதும், லிஃப்ட்ல போகலாம். சார் +2 ஸ்கோர் எடுத்துக்கலன்னா அது என்ன சார் கோர்ஸ், இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்காதா? அப்படிலாம் கிடையாது. ரொம்ப நல்ல கோர்ஸ். நான் சொல்ற என்ஐடியும் சரி, இது எல்லாம் ரொம்ப நல்ல கோர்ஸ். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்ம என்னன்னா நிறைய பேர் இது வந்து ஒரு அலர்ஜி, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாமா, இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகுமா, ஏன்னா நம்மளை சுற்றி யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஜுவல்லரி டிசைனரையோ இல்லை ஒரு ஃபேஷன் டிசைனரையோ இல்லை ஒரு செராமிக் டிசைனரோ, டாய் டிசைனரோ பார்த்துக்க மாட்டோம். பட் எங்களுடைய டிக்யூ லேப்ஸ்ன்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை போய் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி சக்ஸஸ்ஃபுல் டிசைனரோட இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் நிறைய பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்களுக்கு முடிஞ்சா நீங்க வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, dqlabs.in, that is our website. ஸோ டிக்யூ லேப்ஸ்னா டிசைன் குவாஷன் லேப்ஸ், ஐக்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இது டிக்யூ டிசைன் குவாஷன் லேப்ஸ் தான் எங்களோட கம்பெனி நேம். ஸோ இதுக்கு வெப்சைட் இருக்கு, யூடியூப் இருக்கு, நீங்க போய் செக் பண்ணினா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஜுவல்லரி டிசைன் பத்தி பார்க்கணும். இது நிறைய பேர் இப்பதான் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இப்பதான் தெரிஞ்சுன்னா நீங்க வந்து ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் த நியூஸ், யாராலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டைல் டிசைன். டெக்ஸ்டைல் டிசைன் வந்து டெக்ஸ்டைல் பேட்டர்ன் பண்றது, டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல், ஒரு யான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது, சில்க் மெட்டீரியல் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், காட்டன் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், ஃபேப்ரிக் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேப்ரிக் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், காம்போசிட், இதெல்லாம் சொல்றது டெக்ஸ்டைல் டிசைன். டெக்ஸ்டைல் டிசைனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நிட்வேர் ப்ராடக்ட், நிட்வேர் சொல்றது இந்த பனியன்ஸ், டிஷர்ட்டோ இல்லை இந்த நிட்டிங் டெக்னாலஜியில் பண்றது, உள்ளன் கிளாத்ஸோ, இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிட்ஸுக்கு உண்டான ட்ரெஸ்ஸஸ், மெடிக்கல் ஃபேப்ரிக், மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க, மெடிக்கல் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் பண்றது, இதெல்லாம் நிட்வேர்ல நிறைய வரும். ஸோ நிட்வேர் டிசைனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு கோர்ஸா இருக்குதானே நமக்கு தெரியாது. பட் இதெல்லாம் இருக்கு. நீங்க நிஃப்ட் சென்னை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் ஃபில் ஆகாமலே நிறைய பேருக்கு தமிழ்நாடு பசங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் இருப்பாங்க, வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு அவங்க லட்சமா சம்பாதிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம மக்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெகுலராக நம்ம தடிக்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங்ல நம்ம வந்து எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 20,000 25,000 அதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது சென்னை வரை வரணும், இல்லை நீங்க பெரிய மெட்ரோஸ் போகணும். பட் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க இருக்கிற இடத்துல வேலை வரும். நீங்க ஆண்டர்பிரனர் ஆகலாம், நீங்க வீட்டுல இருந்தே ஒர்க் பண்ணலாம். நீங்க சொந்தமா ஒரு சின்ன ஒரு கடை போட்டு வீட்லயே உட்காந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு டிசைன் பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்க உங்க கிளைண்ட், உங்க ஃபேப்ரிக் பண்ற ஒரு கோயம்புத்தூர் மில் வச்சிருப்பாரு, நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு வாரம் தங்கி அவங்க ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்க அடுத்த இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம், நிறைய கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குங்க கிஃப்ட் ஸ்ட்ரீம்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இப்போதான் நம்ம சொல்ல முடியாது, அந்த யூடியூபர் பண்ணிக்கிறோம், இந்த சின்ன சின்ன வீலாக்லாம் வீடியோ பண்றாங்க. இந்த கோர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி தேர். இதெல்லாம் ப்ராப்பரா நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரமோஷன் பண்றீங்க, நீங்க வந்து ஒரு
மேகசின்காக ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க, ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம், ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம், ஃபுட் வீடியோகிராஃபியாக இருக்கலாம், ப்ராடக்ட் வீடியோ, இது எல்லாமே ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் வரும். இதில் படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிவி சேனல்ஸாக இருக்கலாம், யூடியூபராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் சொந்தமாக வந்து நீங்கள் ஒரு பிபிசி மாதிரியோ, நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல் மாதிரியோ, டிஸ்கவரி சேனல் மாதிரி சேனலுக்கோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க்காக பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஃபோட்டோகிராஃபி, வீடியோகிராஃபி இருக்கிறவங்களாம் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீலான்சிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ் ஒர்க் பண்ணலாம், கார்மெண்ட் ஸ்டோர் ஒர்க் பண்ணலாம், டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, பொட்டிக்ஸ் நிறைய நீங்க சொந்தமா வச்சுக்கலாம், மீடியா ஹவுசஸ், டிவி சேனல்ஸ், நிறைய யூடியூப் சேனல்லாம் கார்பரேட் ஆகிட்டு இருக்கு, நிறைய கார்பரேட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க, மூவி மேக்கிங்ஸ் கம்பெனிஸ், அமேசான் மாதிரியோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் மாதிரியெல்லாம் லோக்கல்ல தமிழ் லாங்குவேஜ், லோக்கல் லாங்குவேஜ் நிறைய பேர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து லோக்கல்ல ஒர்க் பண்ற டிசைனர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமானா நிறைய பேர் தெரியாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கிறதே தெரியாது. இது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு எமர்ஜ் ஆகும்போது தான் நமக்கு தெரியும். அந்த டைம்ல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பஸ்ஸை நம்ம மிஸ் பண்ணிருக்கோம். பட் வேலைமால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஷன் அப்படி இருக்குது. நம்ம ஸ்கூல்ல லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா பண்ணிருக்கோம். நான் சொல்ல போற யூசிட் எக்ஸாம் அவங்க ஐஐடி செனட் போர்ட்ல இந்த எக்ஸாம் பப்ளிஷ் பண்ண போறான்னு சொன்ன உடனே நம்ம சேர்மன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த கோர்ஸ் நம்ம உடனே ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னாரு. ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே சீடுன்னு ஒன்று இருக்கு. சீடுன்றது போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ். அதை பண்ணனதால எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான யூசி ரேங்க் வந்து அந்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம ஸ்கூல்ல இந்த யூசி ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த யூசின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, ஐஐடியில பிடஸ் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ இது நம்ம ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்கூல்ல. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். உங்களுக்கு யாராவது இதை பத்தி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்க டீமை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, அவங்க கண்டிப்பா இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ல போற எக்ஸாம் வந்து என்ஐடி. என்ஐடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே டிசைனுக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட். இது வந்து 1960ல அப்போ ஐஐடி ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ஐடி ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. இது மெயினான கேம்பஸ் வந்து அகமதாபாத்ல இருக்கு. இது தவிர உங்களுக்கு வந்து விஜயவாடால ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு, போபால்ல ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு, ஹரியானா குருஷேத்திரல ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு, அப்புறம் அஸ்ஸாம்ல ஜார்க்கண்ட்ல ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு. 5 கேம்பஸ். இதுல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எனி ப்ராடக்ட் டிசைன் கம்பெனி, லைக் நீங்க ஹோம் அப்ளையன்ஸ் கம்பெனி எதெல்லாம் சொல்லுங்க, சாம்சங்கா இருக்கலாம், பேனாசோனிக்கா இருக்கலாம், டிவி கம்பெனிஸ், நீங்க எனி திங் ஹோம் அப்ளையன்ஸ், நம்ம ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சொல்ற எல்லாமே பிரீத்தி மிக்சியா இருக்கலாம், இல்ல எதுவோ கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கலாம், எல்லா கம்பெனிஸும் டெக்னிக் பீப்புள். பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸே வந்து ஒரு 100 கம்பெனி இருக்கும். ஆனா டிசைனர்ஸ்ல இருந்து வரவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு ஒருத்தருக்கு தான் இருப்பாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய, டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகம். இதுல இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டிசைன், நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் டிசைன், எனிதிங் யூ சேட் அஸ் அ ப்ராடக்ட். ஒரு கம்பெனில ப்ரொடக்ஷன் பண்ற, இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரொடக்ஷன் பண்ற இது இருந்தாலும் அது ப்ராடக்ட் டிசைன் ஆகும். நீங்க டெலிஃபோன் டிசைன் ஒர்க் பண்ணுவோம், இல்லை நான் ஒரு ஸ்டேஷனரி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுவோம், இல்லை ஒரு ஃபர்னிச்சர்ல ஒர்க் பண்ணணும், ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பண்ணணும், நான் வந்து ஒரு டாய் டிசைன் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் டூல்ஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணலாம். அகைன் இதுவும் வந்து 4 இயர்ஸ் கம்பெனி, 4 இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் கோர்ஸ். செராமிக் அண்ட் கிளாஸ் டிசைன். சார் நான் வந்து புதுசா படிக்கணும், எனக்கு வந்து ஒரு செராமிக் ப்ராடக்ட்ஸ், நான் கிளாஸ்ல ரொம்ப கிளாஸ் பிளேட்ஸோ, இல்லை கிளாஸ் இன்டீரியரோ, கிளாஸ் ஃபர்னிச்சரோ, இல்லை கிளாஸ் பவுலோ, இல்லை கிளாஸ்லேயே வந்து நிறைய டாய்ஸ் பண்ணுவாங்க, கிளாஸ்லேயே நிறைய ஃபர்னிச்சர் பண்றாங்க ஃபாரின்லாம். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணணும். கிளாஸ் அண்ட் செராமிக் கோர்ஸ் வந்து பிடஸ் வந்து என்ஐடியில கோர்ஸ்ல இருக்கு. ஃபர்னிச்சர் இன்டீரியர் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் டிசைன் வந்து எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். இன்டீரியர் டிசைன் ஒரு 4 இயர்ஸா கோர்ஸா கொடுக்குற ஒரே இன்ஸ்டியூட் வந்து என்ஐடி. நீங்க ஃபர்னிச்சர் இன்டீரியர் டிசைன் கோர்ஸ் எடுக்கலாம். இதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க நீல் கமல் ஃபர்னிச்சர், காட்ரேஜ் இன்டீரியர், அப்புறம் உங்களுக்கு ஹோம் ஃபர்னிச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஆள் இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு நிறைய ஃபர்னிச்சர் டிசைனர் தேவைப்படுறாங்க. நிறைய வந்து இந்த நாக் அவுட் டிசைன், ஐக்கியா மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ இட் யுவர் செல்ஃப் கான்செப்ட் நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. இவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் டிசைனர்ஸ், இன்டீரியர் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் என்ஐடியில. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாய் அண்ட் கேம் டிசைன். எல்லாருக்கும் டாயும் கேமும் பிடிக்கும் இல்லையா? இதை ஒரு ப்ரொஃபஷனலா பார்த்துட்டு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பாருங்க. நான் ஒரு ஆஃபீஸ் போய் நான் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கிறேன், ஆஃபீஸ் போய் நான் டாய் கூட விளையாடிட்டு இருக்கிறேன்னா இது ஒரு ப்ரொஃபஷனாவே இருக்கும், ரைட்? இந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நிறைய எம்என்சிஸ் வந்து இங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு இந்தியா பேஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேம்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கான்செப்ட்ல இருக்கும். ஒரு ஃபாரின்ல கார் ஓட்டுற மாதிரியோ, இல்லை ஃபாரின்ல ஒரு நம்ம ஃபைட் பண்ற மாதிரியோ, ஸ்னைப்பர் ஷாட் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கான்செப்ட்ல ஒரு இந்து மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரிஸ் பேஸ் பண்ணியும், ராமாயண மகாபாரதி கேரக்டர்ஸ் வச்சோ நிறைய கேம்ஸ், இது வந்து நிறைய ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நிறைய பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து சொந்தமா பண்ணலாம், கேம் டிசைன் நீங்க சொந்தமா பண்ணலாம்.
இல்லை ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லை நிறைய கார்பரேட்ல எடுக்கிறாங்க. அந்த கார்பரேட்ல ஏகப்பட்ட வேகன்சி இருக்குது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்க என்ஐடியில் ஒரு 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு போறீங்கன்னா யூ வில் பி த மாஸ்டர். இது சார் இதை வந்து வீட்டு பக்கத்துல எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு அனிமேஷன் இதுல கத்து நான் முடிச்சிடலாம் சார், 3D மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் பண்ணிடுவேன் அப்படி கிடையாது. இது கான்செப்ட் இருந்து அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ற வரையும் அந்த நாலேஜ் வந்து என்ஐடி மாதிரி இன்ஸ்டியூட் நீங்க படிப்பீங்க. நீங்க வீட்டு பக்கத்துல கிடையாது ஒரு டூல் தான் கத்துப்பீங்க. போய் 3D மேக்ஸோ பிளண்டரோ இல்ல மாயாவோ இந்த மாதிரி தான் கத்து கொடுப்பாங்க. பட் ஒரு மாயாலுக்கு மாதிரி ஒரு 30 சாஃப்ட்வேர் வச்சு எப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு அனிமேஷன் பண்ணலாம், ஒரு கேம் டிசைன் எப்படி கொண்டு வரலாம், அதுல கோடிங்ல இருந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. 4 இயர்ஸ் நீங்க வெளில வரும்போது கம்ப்ளீட் கேம் டிசைனர் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம் எப்போ நடக்கும்? நான் சொன்ன மாதிரி ஜனவரி 1st சண்டே ரவுண்ட் 1 நடக்கும். இதுவும் 2 ரவுண்ட் நடக்கும். அகைன் என்ஐடி உள்ள போறது +2 ஸ்கோர் அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் பாஸ் இஸ் ஓகே, பட் நாட் மீன் தட் +2 ஸ்கோர் முக்கியம் கிடையாது. நீங்க நாளைக்கு வந்து ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூல போறீங்க, இல்ல ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி பண்ண போறீங்க அப்படின்னா +2 ஸ்கோர் ரொம்ப முக்கியம். அது பாருங்க. இல்ல சார் நான் வந்து கொஞ்சம் நான் நார்மலா அதில் படிச்சு நான் என்ஐடி மாதிரி வரணும்னா ஆல்வேஸ் வெல்கம். என்ஐடி பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் 1 வந்து டிஏடி டிசைன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஜனவரி 1st வீக் நடக்கும். இது என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. பேசிக்கலி நான் சொன்ன எல்லா எக்ஸாமும் ஸ்கெட்சிங் தான் இருக்கும். கிரியேட்டிவ் ஸ்கெட்சிங் சொல்லுவாங்க. இதை நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட 1 இயர் கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவோம். இது +1ல இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு +1லேயே நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த கோர்ஸை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் ஜனவரி வருது. இப்போ நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம், ஏப்ரல்ல இருக்கும். ஏப்ரல்ல எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 8 மந்த்ஸ் டைம் இருக்கு. இந்த 8 மந்த்ஸ் நீங்க குவிக்கா பண்ணணும். இல்ல நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்க 11ல எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பிரீஃப் எக்ஸாம் கிடையாது. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நிறைய ஸ்கெட்சிங் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்கெட்சிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டைம் கூட நீங்க பண்ணுங்க. இது வந்து என்ஐடியும் நிஃப்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஐடி ஜெய் மாதிரியோட ஒரு டஃப்பான டைம் கூட ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வரும். நீங்க நான் ஸ்கெட்ச் பண்றதை என்ஜாய் பண்ணுவோம் சார். நான் ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருப்பேன், எனக்கு ரொம்ப என்ஜாயபா இருக்கும் கிரியேட்டிவ் திங்க் பண்ணா. நீங்களாம் வந்து கரெக்டா ஜாயின் பண்ற ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த என்ஐடி அண்ட் நிஃப்ட் யூசிடலாம். இது நீங்க ரவுண்ட் 1 நீங்க ஜனவரியில முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மந்த் உங்களுக்கு ரவுண்ட் 2 நடக்கும். ஏப்ரல் லாஸ்ட் வீக்ல ரவுண்ட் 2 நடக்கும். அந்த ரவுண்ட் 1ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கிராஃப்ட் மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க. பேப்பர் கொடுப்பாங்க, தென் சார்ட் போர்ட்லாம் கொடுத்து தே லாஸ்ட் டு மேக் சம் ஒரு டாய் பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லை ஒரு பேக்கேஜிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணி காட்டணும். அதுல பாக்ஸ் மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்லை எதனா நம்ம எதனா ஓரிகாமியில நம்ம பேர்டு மாதிரி மடிச்சு காட்டுறது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்பாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மே மந்த் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்ல அட்மிஷன் சீட் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து என்ஐடி. அடுத்து நான் சொல்ற எக்ஸாம் யூசி வந்து 2015ல ஆரம்பிச்சாங்க. ஐஐடி பாம்பே தான் எவ்ரி இயர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. 2015ல அவங்க ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். யூசின்றது அண்டர் கிராஜுவேட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபார் டிசைன். இந்த ஸ்டைல்ல போட்டிருக்கிற மாதிரி எனி +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கேன் அட்டெண்ட். ஓகே, யூசி வெப்சைட்ல இப்போ கூட இருக்கும். சயின்ஸ், காமர்ஸ், ஆர்ட்ஸ், ஹியூமானிட்டிஸ், மேக்ஸ், எந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எந்த ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் இதை அட்டெண்ட் பண்ணலாம். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஐடி உள்ள போகணும்னா இது ஒரு ரூட் இருக்கு. நீங்க ஐஐடியில் போய் நான் படிக்கணும் இல்லை சார், எனக்கு வந்து +10th முடிச்சுட்டு வரும்போது எனக்கு வந்து மேக்ஸ் குரூப் கிடைக்கல, எனக்கு வந்து காமர்ஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு, பட் எனக்கு வந்து ஐஐடி போகணும், நான் வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவான ஆளு, எனக்கு இந்த மாதிரி ஐஐடி போய் படிக்கணும்னு ஆசைன்னா இவங்களுக்கான கோர்ஸ் தான் யூசிட். யூசிட் ஐஐடியில் இருந்தால் பிடெஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க. 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ். எல்லா ஐஐடிலையும் கிடையாது. ஐஐடி பாம்பே எவ்ரி இயர் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸாம். ஐஐடி பாம்பேல இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் சென்டர் சொல்லுவோம், ஐடிசின்னு சொல்லுவோம். ஐஐடி பாம்பேல பிடெஸ் கோர்ஸ் இருக்கு. ஐஐடி ஹைதராபாத்ல இருக்கு. ஐஐடி டெல்லியில லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஐஐடி கான்பூர்ல இருக்கு, ஐஐடி கவுஹாட்டில இருக்கு. இது தவிர IIITM ஜபல்பூர்னு ஒன்று இருக்கு, அங்க இருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்கு. கூடுமான வரையில நீங்க இன்னும் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்ல மற்ற ஐஐடிஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி, ஏன்னா டிசைன் ஸ்டடிஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிறதால, டிசைனர்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொசைட்டில இருக்கிறதால நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்றாங்கன்னா கூடுமான வரைக்கும் டிசைன் காலேஜஸ் நிறைய ஓப்பன் பண்றாங்க. இது தவிர நிறைய பிரைவேட் காலேஜஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு பிரைவேட் காலேஜஸ் நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஸோ யூசி நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஐஐடில போகலாம். இந்த யூசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரவுண்டு தான் உங்களுக்கு வந்து. அது வந்து ஜனவரி 3rd சண்டே நடக்கும். ஸோ ஜனவரி 1st சண்டே உங்களுக்கு என்ஐடி, 2nd சண்டே உங்களுக்கு எப்பயுமே சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஜேஇ நடக்கும், 3rd சண்டே உங்களுக்கு யூசி நடக்கும், 4th சண்டே நமக்கு அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ரிபப்ளிக் டே வரதுல கொஞ்சம் டே எக்ஸாம் இருக்காது. பட் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் பிப்ரவரியில் உங்களுக்கு நிஃப்ட் வரும். ஸோ இந்த எக்ஸாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் முன்னாடி வந்துடும். உங்களோட போர்டு எக்ஸாம்ல கிளாஷே ஆகாது, பயப்படாதீங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் மற்ற ஸ்டேட்ஸும் கரெக்டாக இது பேசிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. எல்லா எக்ஸாமும் கிளாஷ் ஆகவே ஆகாது. எல்லா எக்ஸாம் கரெக்டான டைம் இருக்கும். ஸோ மேடம் ஏற்கனவே முடிச்சு, இந்த மாதிரி கிளாட் எக்ஸாம் டிசம்பர்லேயே முடிச்சிடும். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா
+2 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கால் வரும், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாவமா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஜனவரியிலே முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கால் பண்ணி கேட்பாங்க, நான் வந்து சம்மர்ல நான் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. டைம் இருக்காது. நீங்க வந்து இந்த கோர்சஸ் நீங்க வித்தவுட் அஃபெக்டிங் யுவர் அகாடமிக் ஒர்க், நம்ம ஸ்கூல் அகாடமிக் ஒர்க் எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்லே டைம் அலோகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்லைன்லேயே இதை நம்ம பண்ணுவோம். ஆன்லைன்ல பண்ணும்போது எப்படி சார் ட்ராக் பண்றது? நாங்கள் கும்பகோணத்துல இருக்கிறோம், நாங்கள் வந்து தேனியில இருக்கிறோம், நாங்கள் வந்து காஞ்சிபுரம், வேலூர்ல இருக்கிறோம், எப்படி நீங்க எங்களை ட்ராக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள்கிட்ட ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்கு. ஆன்லைன் ஸ்டடி போர்ட்டல்ல எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு லாகின் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அந்த லாகின் ஐடி கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்க என்ஐடி ஸ்டூடெண்ட் யூசி எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிலபஸ்லாம் அப்படி வந்துடும். உங்க பேர் போட்டு என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குன்னு வந்துடும். இந்த சிலபஸ்க்குள்ள ஒரு மென்டாலிட்டி உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் இருக்கும். டாபிக் வைஸ் அந்த டீச்சர் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்த பிறகு நீங்க என்னென்ன படிக்கணும் லிஸ்ட் இருக்கும். அந்த டாபிக்கை நீங்க அந்த வரையும் படிச்சு முடிச்சிடணும். அந்த மாதிரி படிச்சு நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா நாங்கள் பாக்குறது என்ன பண்ணுவோம்னா, நீங்க இதுலயே பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு குரூப் வச்சிருக்கோம், கோஹர்ட்ஸ்னு பேர் எங்களுக்கு. 2024 வேலம்மாள் நாட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 2024 வேலம்மாள் கிஃப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 2024 வேலம்மாள் என்ஐடி யூசி, இந்த மாதிரி 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 2025 இருக்காங்க. இதுக்கு மாதிரி ஒரு இயர் பேட்சுக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கோஹர்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி அதில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை அதில் அட்டாச் பண்ணிடுவோம். ஒரு பேட்சுக்கும் உண்டான மெட்டீரியல்ஸ், அவங்களோட டெஸ்ட், அவங்களோட எவாலுவேஷன்லாம் போய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்டோட ப்ராக்ரஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரையும் ஒரு கேலண்டர் இருக்கு. அந்த கேலண்டர் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா பார்க்கலாம். ஒரு வெள்ளை டாட் இருக்கும், ஒரு ப்ளூ டாட் இருக்கும். இந்த ப்ளூ டாட் என்ன சொல்லுதுன்னா, டார்க் ப்ளூன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து 1 ஹவர் இருந்திருக்கான். 1 ஹவர் லாகின் பண்ணது வந்து 1 ஹவர் இதுல படிச்சிருக்காரு. லாகின் பண்ணி வச்சுட்டு எங்கேயும் போனாலும் அது வராது. லாகின் பண்ணி படிச்சதுன்னா ப்ளூ டாட் வரும், டார்க் ப்ளூ. நீங்க லாகின் பண்ணி சும்மா ஒரு 5 மினிட்ஸ் பார்த்து எதுவும் டாபிக் முடிக்கல, நீங்க படிக்காம வெளில போயிட்டீங்கன்னா அதுல ஒயிட் டாட் வச்சிருக்கோம். இப்போ நான் வந்து பிடிஎம் பண்ணுவோம். இப்போ நான் டிகிலாப்ஸ்ல இருந்து நானும், நம்ம ஸ்கூல் சைட்ல இருந்து உங்க கேம்பஸோட பிரின்சிபலும், ஆறு நம்மளுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், நம்ம ஜோன் ஒன்றுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், நம்ம 4 பேர் இருக்கும் பேரண்டோட இருந்து. வீல் எவால்வேட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 1 ஹவர் ஷெடியூல் பண்ணுவோம் ஆன்லைன்ல. பேரண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஈவினிங்ல உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் உட்கார வச்சு நம்ம பேசுவோம். இந்த ஸ்டூடெண்டோட ப்ராக்ரஸ் நாங்கள் எவ்வளோ முடிச்சிருக்கிறோம், இந்த ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ, இந்த ஸ்பைடர் கிராஃப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இவர் எவ்வளோ முடிச்சிருக்கிறாரு, இன்னும் எவ்வளோ முடிக்க வேண்டிய டாபிக் இருக்கு, இவங்கெல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ நாளில் இதை முடிக்கணும், நம்ம எக்ஸாம் எப்போ வருது, இதெல்லாம் கிளியரா பிளான் பண்ணுவோம். எப்படி பீரியாடிக்கலா எவ்ரி 2 months இல்லை ரிக்வைர்ட். சில பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, சார் இது மந்த்லி ரிவ்யூ வேணும்னா மந்த்லி ஆல்சோ வில் டூ இட். என்னோட டீம் வச்சு உங்களை அழகாக ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க. இது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ப்ராக்ரஸ் நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட் அவங்க எவ்வளவு மார்க் எடுத்தாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நாங்க ஏஐ பேஸ்ட் டெவலப் பண்ணது 2014. இன்ஃபேக்ட் இது என்ஐடியோட ஒரு காம்படிஷன் நாங்கள் வின் கூட பண்ணோம் இந்த சாஃப்ட்வேர்க்காக. இது எப்படின்னா அந்த கிரீன் கலர் இட் சேஸ் தட் நாலேஜ். நீங்க வந்து நாங்க சொல்லி கொடுத்து நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணானா ஸ்டூடெண்ட், இல்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு எலிமினேஷன் மெத்தட், பேசிக்கலி இது வந்து சாய்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான். எலிமினேஷன்ல பண்ணாரா, ஏபிசி இல்ல இவரே சூஸ் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரா, இல்ல ரேண்டமா அதை கிளிக் பண்ணாரான்ட்டு இந்த 3 ஆப்ஷன்ல சாஃப்ட்வேரை டிடெக்ட் பண்ணும். நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணணும்னா, நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது அது ஒரு சின்ன ஒரு பேஜ், ஒரு சின்ன ஒரு பாப்பப் அதை ஃபில் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் இந்த ஆன்சரை வந்து இவர் வந்து நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி பண்ணிருக்காரா, படிச்சு புரிஞ்சு பண்ணாரா, இல்ல சும்மா எலிமினேஷன் மெத்தட்ல பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு வந்து. இந்த ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். இதையும் நாங்க சொல்லுவோம், நீ நாலேஜ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நிறைய கிரீன்ல இருக்காங்க. ஸோ சிலது வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட்ல கொஞ்சம் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 10-15% இருக்கு. ஸோ இதை எவ்வளவு நம்ம சொல்லுவோம், நீங்க வந்து எல்லாமே நாலேஜ்ல பண்ணுங்க. ஏன் நீங்க வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட்ல பண்ணீங்க, அப்ப அந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரியலன்னா வீல் ரீஅசைன் த கிளாஸ், மறுபடியும் இன்னொரு கிளாஸ் நாங்கள் உட்கார இந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் நாங்கள் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் பிடிச்சி மறுபடியும் இன்னொரு டைம் ட்ரா பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா மறுபடியும் டெஸ்ட் வச்சு பண்ணுவோம். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் 10 வருஷமா நம்ம கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 10 வருஷம் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன சக்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து கவியரசி வந்து இப்போ அண்ணாநேஸ்வரத்துல பிஆர் பண்ணாங்க. 2016 படிச்ச ஸ்டூடெண்ட். அனுப்பிரியா, இலக்கியா, நைனிகா இவங்கெல்லாம் கிஃப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வேலம்மாள் கேம்பஸ்ல இருந்து போறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது என்னோட 2015 என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் நிதின் அண்ட் பிரதேஷ். இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல. நிதின் அண்ட் பிரதேஷ்காக நான் வந்து கோர்ஸ் எடுத்தேன் ஃபர்ஸ்ட். அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்க கிஃப்ட் போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல நம்ம ரெகுலரா பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூஜிதா, சந்தோஷ் இவங்கெல்லாம் பிஆர் பண்றாங்க. அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிஃப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம பொன்னேரி கேம்பஸ்ல இருந்து எனக்கு வந்து அபர்ணா வரட்டும், ஹரிப்ரியா, காயத்ரி இவங்கெல்லாம் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு கிஃப்ட்ல பிடெஸ் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் எம்டெஸ் என்கிட்ட வந்தாங்க. என்ஐடியில் போய் எம்டெஸ் பண்ணணும், இல்லை நாங்கள் ஐஐடியில் போய் எம்டெஸ் பண்ணணும்னு ஹரிப்ரியாவோ காயத்ரியோ என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி மறுபடியும் அவங்க எம்ஐடி எம்டெஸ்டும் முடிச்சுட்டு அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து மோர் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறத விட ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஒன் சர்க்கிள் ஆஃப் டிசைனர்ஸ். ஒரு ரெனோன், ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஐடி
ஐஐடி என்ஐடி டிசைனர்ஸ் நிறைய பேர் இதில் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அண்ட் இசைமொழி நிஃப்ட்லேயே இந்த கேர்ளுக்கு வந்து நிஃப்ட் கிடைச்சது. எஃப்இடின்னு சொல்ற ஃபுட்வேர் டிசைன் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜ். ஓகே, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு எஜுகேஷன் லோனாக இருக்கட்டும், உடனடியே கிடைக்கும். கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா கிடைக்கும். அதெல்லாம் ஒரு பிராண்டு. நான் இங்கே எப்பயுமே இதில் வந்து எங்கேயுமே நான் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜ் சொல்ல, நான் சொன்னது எல்லாமே கவர்மெண்ட் காலேஜஸ். நீங்கள் அதில் உள்ள போனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த கரியர்ன்றது நீங்கள் முடிச்சாலும் ஒரு 21 இயர்ஸ்க்கு முடிக்கிறீங்கன்னா அடுத்து ஒரு 40 வருஷத்துக்கு இந்த பிராண்டும் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். வேளாமால் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு பிராண்டாக ஒர்க் ஆகும், அதே மாதிரி இந்த என்ஐடியோ, நிஃப்டோ, ஐஐடி, பீடஸ் கோர்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அடுத்து ராம் பிரசாத், ரெனிட்டா, தென் லாவண்யா, ஃபெலிஷியா ஸ்கேர்லட். இந்த பொண்ணு வந்து என்ஐடி ட்ரிச்சில் இப்போ வந்து பிஆர் படிக்கிறாங்க. நம்மளுடைய வேளாமால் ஸ்டூடெண்ட் தான். அவங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலையும் கிடைச்சிது, என்ஐடி கிடைச்சிது. அஃப்கோர்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்ஐடியாக இருக்கும்போது தேச்சோஸ்னு என்ஐடி ட்ரிச்சியில் படிக்கிறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் அவங்க முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களும் காவியஸ்ரீ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, காவியஸ்ரீ, லாவண்யாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம பொன்னேரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊர் ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க, பெரியபாளையம் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, அந்த பெரியபாளையம் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊர் தான் லாவண்யா. இந்த லாவண்யா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து வந்து மெரிட்ல அவங்களுக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சீட் கிடைச்சிது. மெரிட்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிடைச்சாலும் பட் அவங்க ஒரு வில்லேஜ்ன்றதெல்லாம் அவங்க அப்பா நம்ம வீட்டு பக்கத்துல பெரிய பாலத்துல கேடுன்னு ஒரு கேடு ஸ்கூல் ஆஃப் சென்னை ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்கூல் அண்ட் டிசைன் ஒரு இன்ஸ்டியூட், நல்ல காலேஜ் தான். அதுல அவங்க வீட்டில் போயிட்டாங்க. அது அவங்க பர்சனல் கால். பட் ஸ்டில் அந்த பொண்ணு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் அவங்க பொண்ணு சீட்டு கிடைச்சது. நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணப்பட்ட அவங்க பேரண்ட்ஸ் சம் இஷ்யூ அவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது கொரோனா டைம் அது ஒரு இஷ்யூ. அப்புறம் ஷமீம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிருஷ்டி பெங்களூர்ல படிக்கிறாங்க. ஷியாம் சந்தோஷ் பிஆர் படிக்கிறாரு எம்ஜிஆர்ல. சசி வந்து பிஎஃப் டெக் படிக்கிறாங்க. இதே மாதிரி நமக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அது ஒரு லேட்டஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த தருணா பாலமுருகன் எல்லோ டிஷர்ட் போடுறாங்க இல்லையா, தருணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிவிஎஸ் கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க துபாயிலேருந்து வந்து படிச்சாங்க. இந்த கோர்ஸ்க்காகவே நம்ம கோர்ஸ் காலேஜில் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ நான் திரும்பியாக சொல்லிப்பேன். பட் அவங்க அதுக்காகவே வந்ததுக்கு அவங்க அப்போ ரொம்ப ஹாப்பி. மிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கிறாங்க நிஃப்ட் சென்னையில. பக்கத்துல இருக்கு காஷி பார்த்தீங்கன்னா வெல் டு டூ ஃபேமிலி சென்னையில. அவங்க வந்து என் பொண்ணு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எப்படி சார் ஓகே பார்த்துக்கலாம், நான் காசு கொடுத்து சீட் வாங்கிப்பேன் அப்படின்னாரு. பட் அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்ல நிஃப்ட்ல போனாங்க. அவங்க அப்பா ரொம்ப ஹாப்பி. எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னை அப்படியே அவ்வளோ சந்தோஷமா பாராட்டினாரு. அதெல்லாம் ஹாப்பி. ஸோ அவருக்கு ஃபேமிலியில யாருமே வந்து இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதில்லை. இவருக்கு ஜேஇ பயமா இருந்தது, பட் நீங்க நிஃப்ட்ல வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க, ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு சொன்னாங்க. காஷி ஆல்சோ சென்னையில படிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து ஐஐடி மாதிரியோ நீட் மாதிரியோ ஈக்குவலா ஒரு நல்ல கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம நிறைய பேர் தெரியாத என்ன பண்றோம்னா எல்லாரும் சுத்தி நம்ம வந்து ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரீம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க ப்ளீஸ் நிஃப்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க, என்ஐடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க, ஐஐடியில் பிடஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இது தவிர இப்போ கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் சாய் தர்ஷினி நம்ம ஸ்கூல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி நிஃப்ட் ரெண்டுமே ரவுண்ட் ஒன் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. நான் என்ஐடியோட ஸ்கோர் கார்டும் வச்சிருக்கிறேன், நிஃப்டோட ஸ்கோர் கார்டும் வச்சிருக்கிறேன். சாய் தர்ஷினிக்கு நாளைக்கு வந்து ரவுண்ட் 2 எக்ஸாம் இருக்கு. டெஃபினெட்லி ஷி வில் டூ வெல் இன் ரவுண்ட் 2. இந்த மந்த் எண்ட்ல அவங்க என்ஐடி ரவுண்ட் 2 இருக்கு, கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. சார் இதெல்லாம் இப்படி எப்படி சார் ரொம்ப பயங்கரமான ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குமானா? அப்படின்னா சாய் தர்ஷினி வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கிட்டே இதையும் பண்ணாங்க, அப்படியே கோர்ஸ் கூட பண்ணாங்க. இது தவிர நமக்கு வந்து தேனியிலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவங்களும் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஆன்லைன்ல பண்றதால நீங்க எந்த ரிமோட்ல இருந்து எந்த காலேஜ் எந்த கேம்பஸ் பண்ணலாம், தஞ்சாவூரா இருக்கலாம், கும்பகோணமா இருக்கலாம், மதுரையா இருக்கலாம், எல்லா ஸ்கூலும் நான் வந்திருக்கிறேன். ஆக்சுவலி எல்லா ஸ்கூலும் நான் வருவேன், உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுவோம். மறுபடியும் 1-12 வந்து பிசிக்கலா நான் மீட் பண்ணுவேன். நம்ம கோர்ஸ் அங்கே ரன் பண்ணுவோம். மேபி லாஸ்ட் இயர் நான் வந்தப்ப நீங்க யாராவது நான் பார்த்துருக்கலாம். நான் மதுரைக்கு வந்தோம், தஞ்சாவூருக்கு வந்தோம், கோயம்புத்தூருக்கு 2 டைம் வந்திருக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மோர் தென் தட். இது கூடவே நாங்கள் நிறைய டிசைன் காம்படிஷன் பண்ணுவோம். டிசைன் ஆக்கத்தான் நான் வந்து இது ஸ்லைடு இதில் போடல. டிசைன் ஆக்கத்தான் நம்ம வந்து வருஷம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். டாப் ப்ரைஸ் வந்து 50,000 ரூபாய். நம்ம வேலைமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பிரைஸ் கேட்டகரி வச்சிருப்போம். எவ்ரி இயர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. இதில் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ப்ரைஸ் வின் பண்றதை விட உங்களுக்கு வந்து நிறைய ரெனோன் டிசைனர்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து, டிவிஎஸ்ல இருந்து ஒரு கார் ஒரு பைக் டிசைனர், மாருதில இருந்து ஒரு கார் டிசைனர், டாடா மோட்டர்ஸ் ஒரு கார் டிசைனர், இல்ல டிசிஎஸ்ல இருந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைனர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஒரு 2 days ஒரு ஒர்க் ஷாப் கம் டிசைன் லேர்னிங்கா இருக்கும். அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுவும் வந்து எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து பிரஜித் நிஃப்ட்ல அவரும் போய் கிளியர் பண்ணி நாளைக்கு ரவுண்ட் 2 போறாரு. பட் பேசிக்கலி பிரஜித் வந்து நியூயார்க்ல போய் படிக்கணும்னு பார்க்குறாரு. அவருக்கு அதுலயும் போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம். நியூயார்க்லயும் ஒரு சீட்டு கிடைச்சிருச்சு. நிஃப்டும் அவர் ட்ரை பண்றாரு. பட் அவங்க பேரண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவரு வாட் எவர் அவரு ரெண்டுமே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அவரு பேரண்ட்ஸ் அவங்க கால் பண்றதுதான். பட் மோஸ்ட்லி நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ் பண்ணினீங்க, நாங்க சொல்ற மெட்டீரியல்ஸ் எங்களுடைய ஒர்க்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு
பிரஜித்தும் சாய் தர்ஷினியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கோர்ஸ் வந்து தான் ஸ்கெச் பண்ணி ஆரம்பிச்சாங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் சாய் தர்ஷினி வீடியோ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன். அவங்க பேரண்ட்ஸோட ஷூட் பண்ணுறேன். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் லாஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து ஆடிட்டோரியத்தில் டிபிஎஸ் ஆடிட்டோரியில் வெளியில ஹேமா மேடம் தான் கூட்டு போய் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. ஹேமலதா மேடம் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. அப்போதான் அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு ஆசை இருக்கு, எனக்கு இதை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அப்பவே நாங்கள் டிசைட் பண்ணி நம்ம ஸ்கூல்ல அந்த கேர்ளுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்கூல்லையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க அந்த கேம்ப், அந்த டிவிஎஸ் போதி கேம்பஸ்ல இருந்து அவங்களுக்காக அவங்க உட்காந்து சப்போர்ட் பண்ணி இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து நிஃப்ட் கிளியர் பண்றாங்க. பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பி, மோர் தென் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரி நீங்களும் கொடுக்க தான் போறீங்க, நம்ம பார்க்க தான் போறோம். எவ்ரி இயர் வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க கிரியேட்டிவிட்டி அந்த பயங்கரமா இருப்பீங்க. நல்ல ஒரு இதுல வர தியரி டாபிக்ஸ்லாம் நீங்க ஈஸியா பிக்கப் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த தியரி டாபிக் ஈஸியா பிக்கப் பண்ணி ஸ்கெச்சிங் நீங்க நார்மலா ஒரு நாள் பண்ணாலுமே நீங்க நிஃப்டும் என்ஐடி நீங்க கிளியர் பண்ணலாம், யூசிடி கூட கிளியர் பண்ணலாம். இது என்னுடைய டிகிரி சென்னை சென்ட்ரல் நான் வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அருந்ததி வந்து 14th ரேங்க், ஆல் டே ரேங்க் 14, ஆல் டே ரேங்க் 10. இவர் கணேஷ் வந்து 225, சர்ஃபா பார்த்தா 35. கணேஷ் 225 இருந்தாலும் அவர் ரவுண்டு ஒன்ல ஆல் டே ரேங்க் 12. அவர் சின்ன ஒரு மிஸ் மேட்ச் பண்ணிட்டாரு, பட் ஸ்டில் அவர் 225, பட் இஸ் அ குட் ஸ்டூடெண்ட், நல்லா படிக்கிற பையன் தான். சர்ஃபா வந்து 35. அப்புறம் கிருஷ்ணபிரசாத் ஆல் டே ரேங்க் 5, சகானா ஆல் டே ரேங்க் 1, ஆல் டே ரேங்க் 6. இவங்க எல்லாம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட், சென்னை ஸ்டூடெண்ட். நீங்க பேர் பார்த்தாலே தெரியும். இவங்க பெஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இதுல சில பேர் இருக்கிறாங்க. திவ்யதர்ஷினா பெஸ்ட் ஆஃப் சென்னை. தென் ஸ்ரேயா பிரேம்குமார் ஐஐடி டெல்லி கவுஹாட்டில, ஐஐடி டெல்லியில படிக்கிறாங்க. அவங்க இப்போ விகேஷ் வந்து ஐஐடி கவுஹாட்டி, அனுஷ்கா ஐஐடி கவுஹாட்டி, ட்ரிபிள் ஐடி டீம்ல அதித்தி சமீர் காமட். இந்த கேர்ள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதித்தி சமீர் மறுபடியும் இந்த வருஷம் எழுதி நேற்று வந்து அவங்க ஐஐடி பாம்பேல சீட்டு செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க அம்மா ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சொன்னாங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நிஃப்ட் நிறைய பேர் போவாங்க. நிஃப்ட்ல டாப் சிங்கிள் டிஜிட் ரேங்க் 4, 5, 11, 12 இதுல 15 நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. இது என்னுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி அவுட் சைட் வேலம்மாள். ஓகே, ஸோ இது அகைன் சம் மாஸ்டர் டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆல் டே ரேங்க் 6 சாய் வித்யா 19, ஆல் டே ரேங்க் 1 யூனிவர்சல் டிசைன் ஜெயபிரபாகர், அண்ட் ஆல் டே ரேங்க் 5 ராகுல். இதெல்லாம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ there is other student who is doing very good in sketching. அவங்க வந்து ஸ்வேதா கொண்டூர் வந்து கொரோனா டைம்ல அவங்க அவர் பிரைம் மினிஸ்டரோட போட்டோ வந்து ரியலிஸ்டிக் பென்சில் ஸ்கெச் பண்ணி காட்டினாங்க. அவங்க எங்களோட டீம் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து வச்சு பண்ணோம். அதை வந்து அவர் மோடி ட்வீட்டட், அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ட்வீட்டட். ஸோ அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருந்தது. ஷீ இஸ் ஸ்டடிங் இன் நிஃப்ட் சென்னை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற இந்த கோர்ஸ் நீங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணுங்க. நான் மொத்தம் 4 கோர்ஸ் சொன்னேன். நாட்டா பிஆர்க்கு நிஃப்ட்ல பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் டிசைன் தவிர நிறைய ஸ்ட்ரீம் சொன்னேன். லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ், ஜுவல்லரி டிசைன், அதுக்கப்புறம் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன், நிட்வேர் டிசைன் நிறைய சொன்னேன். என்ஐடி சொன்னேன். என்ஐடியில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் டிசைன், செராமிக் அண்ட் கிளாஸ், ஃபர்னிச்சர், அப்புறம் கேம் டிசைன், டாய் டிசைன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிசைன், இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் கடைசியா யூசிட் ஐஐடியில் பிடெஸ் பண்ணலாம். அது வந்து யூனிவர்சல் டிசைன் சொல்லுவாங்க. அதை படிச்சா நீங்க உங்களுக்கு எது ஸ்பெஷலைஸ் ஆகும் நீங்க அதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த 4 கோர்ஸ்க்கான டீடைல்ஸ். உங்களுக்கு யாராவது டவுட் இருந்தால் நீங்க கால் பண்ணலாம். என்னோட மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 9600078100. ரிப்பீட் பண்றேன், 9600078100. இது எங்களோட டீமோட கான்டாக்ட் நம்பர். நீங்க கால் பண்ணி கேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸ்டில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க த்ரூ யுவர் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா எங்களோட டீம் வந்து இன்னொரு செஷன் உங்களுக்கு நான் தனியாக சொல்லி தருவேன். ஓகே, உங்களுக்கு யாராவது டவுட் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம். Otherwise, over to the next agency. Thank you. Thank you so much, sir. I request the parents for any queries, please text in the chat box so that sir can reply in the chat box. 3 more resource people are waiting. Please stay connected with us. I request Ms. Aishwarya from My Career Point to proceed with the session. Please, ma'am. Good evening, all students and parents, teachers. Am I audible, ma'am? Emma, ma'am? Yes, sir, you are audible, sir. Please proceed. Yes. Like us, there are many resource persons come and give more information, dear students. Thanks to Dhansekhar sir and Meena ma'am, Bala Meena ma'am, for sharing your knowledge about your courses. We are going to talk about chartered accountants course, and few more resource persons are waiting. We respect all the courses. We are trying to give you as much as information to make your correct decision.
எங்களை மாதிரி எத்தனை பேர் வந்து எத்தனை கோர்ஸை பத்தி பேசினாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்க பண்ண போறீங்க. ஆல்ரெடி நீங்க சில டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா, இதுதான் படிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து நல்லா டீப்பா ரீசர்ச் பண்ணி படிங்க. அப்படி இல்லைன்றப்போ நாங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறப்போ அதுல உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சு, இல்ல கிளாரிட்டி இல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பா ரீசர்ச் பண்ணுன்றப்போ எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். CA course does not require any introduction. Chartered accountants, auditors வந்து எந்த விதமான இன்ட்ரடக்ஷன் தேவையில்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிராண்ட், இட் இஸ் அ கார்பரேட் கிங். ஒரு கார்பரேட், ஒரு காமர்ஸ், ஒரு ஃபினான்ஸ் வேர்ல்ட்ல யார் பெஸ்டா, யார் வந்து லீடிங்கா இருக்காங்கன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் தான். There is no change in the demand. It's always increasing in the demand. நம்ம ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்றப்போ many things we take into account. எவ்வளவு செலவாகுது, எத்தனை இயர்ஸ் ஆகும், இதோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும், lot of things we take into account. So இன்னைக்கு I had a meeting with, being a chartered accountant Damodaram here, I met a chartered accountant of 50 years experienced chartered accountant. 50 years அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாலும் இன்னைக்கு அவங்க வந்து டாப்ல இருக்காங்க. அவங்க எத்தனையோ பேர் ஆடிட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. So I'm going to tell quickly, very quickly, 1 or 2 minutes I will take why CA you should take it up. Chartered accountants course ஏன் உங்க கரியரா இருக்கணும். எனக்கு அப்புறமா என்னோட பார்ட்னர் CA ஐஸ்வர்யா will share the screen and will tell you quickly how to go about this chartered accountancy course. CA is the only professional course which has no entrance exam, no age limit, no caste, religious differentiation, and no cutoff marks in 11th and 12th standard. So this professional course, the cost of doing the professional course chartered accountant is also very, 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 very less. You're going to spend hardly 1 to 1.5 lakhs, but before you finish this CA course, 3.5 to 4 years ஆக இந்த கோர்ஸை ஃபினிஷ் பண்ண, அதை ஃபினிஷ் பண்றதுக்குள்ளேயே நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் அட்லீஸ்ட் 2 to 3 times double the amount you are going to earn through a practical training, through a stipend it's called. Okay, and CA is ever ended demanding professional courses, because in every year we need close to 35-36 lakhs chartered accountants are required, but very less number of CAs are coming inside because CA na or bayam. Chartered accountants is the highest professional course, high respected, high pay professional course. பட் ஏன் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் வந்து எடுத்து படிக்கலன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு பயம். CA ரொம்ப டஃப் கோர்ஸ், நம்மளால படிக்க முடியுமா, ஆடிட்டருக்கு வந்து ரொம்ப வேல்யூ இருக்கு, ஸோ நம்ம எல்லாம் படிக்க முடியுமா, காமர்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் வந்து 10th இருக்கோம், காமர்ஸ் எடுக்கலாமா வேண்டாமா, அதுக்கு வேல்யூ இருக்கா, CA எடுத்து நம்ம ஈஸியா படிக்க முடியுமா, இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கா, அந்த மாதிரிலாம் பசங்க ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ I am a chartered accountant. How I became a chartered accountant? எனக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்ப விஷயம் கேள்விப்பட்டேன். CA ரொம்ப டஃப் கோர்ஸ், இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருக்கணும், காமர்ஸ் எடுத்துருக்கணும், ஸ்கூல்ல டாப்பரா இருக்கணும், இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ ஹர்ட் அபவுட் CA கோர்ஸ். நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆந்திரால தெலுங்கு மீடியம் படிச்சேன், சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் படிச்சேன், நான் காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் படிச்சேன், கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல நான் வந்து படிச்சேன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இப்போ நான் வந்து படிக்கிறப்போ இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழ் தெரியாது, காமர்ஸ் டெபிட் கிரெடிட்டும் தெரியாது, காமர்ஸ் பத்தி அவ்வளவு நல்ல நாலேஜ் என்கிட்ட இல்லை. அந்த டைம்ல எல்லாருமே வந்து CA படிக்க முடியாதுன்னு சொல்றப்போ என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியா டிசைட் பண்ணி, கிராமத்துல இருந்து நான் தமிழ்நாடு சென்னைக்கு 2006 I came to Chennai without any knowledge, without any support. I joined as a watchman in a temple, 4.5 years அந்த கோயில வாட்ச்மேன் வேலை செஞ்சு நானா தமிழ் இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணி எங்கேயுமே CA கிளாஸஸ் போகாம கம்ப்ளீட்டா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணேன். ஸோ டெபிட்னா என்ன, கிரெடிட்னா என்ன, காமர்ஸ்ல வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் எங்கேயும் கிளாஸ் போகாம தனியா எடுத்து படிச்சு I got all India first rank in the year 2011 and I joined in US based company. 5 years I worked there, I learned so much things, I earned so much things, but we decided in the course வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். And the thought we started an academy called My Career Point Professional Academy. Now we are a team of close to 40 chartered accountants, cost accountants, company secretaries, almost top industry professionals we are supporting. We all together supporting lot of students. 10th standard அப்புறமா காமர்ஸ் சூஸ் பண்ணி காமர்ஸ் படிக்கிறப்பவே 11th and 12th அந்த CA கோர்ஸை கொண்டு வந்து நீங்க அடுத்த ஆஃப்டர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட் 4 இயர்ஸ்க்குள்ள ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் எப்படி ஆகலாம், லைஃப் லாங் ஏர்னிங்ஸ், ever ended demanding for the professional courses, and signature is a power.
நான் இன்னைக்கு மீட் பண்ண சீனியர் மோஸ்ட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் 40-50 இயர்ஸ் அவர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காரு. இன்னைக்கும் அவருக்கு டிமாண்ட் மாறல. இன்னைக்கும் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து சைன் பண்ணிட்டு மட்டும் போவார். ஒர்க் எல்லாமே அவர் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஹி இஸ் earning crores of money. ஸோ சச் ஏ டிமாண்டிங் டாப் மோஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா முடிச்சுட்டு போகலாம். இங்க வந்து பணக்காரன் படிக்கலாம். நம்ம ஜெனரலா எப்படி எடுத்து போற கோர்சஸ் வந்து நல்லா காசு இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. கொஞ்சம் பிலோ ஆவரேஜ் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வேற மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்ல இன்டெலிஜென்ட் இருக்கிறவங்க அவங்க வேற மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க. பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க. But the only CA professional course where it doesn't talk about your background, irrespective of your background, பணக்காரனா இருக்கலாம், ஏழையா இருக்கலாம், இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கலாம், பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், no age limit, no cut off marks. You can easily get inside the chartered accountancy course and you can become a successful chartered accountant within 4 years after your 12th standard. The moment you clear, the world is waiting for you. They will take you immediately. The starting salary starts with 1 lakh per month. And if you get a rank, it will start at least 5 lakhs per month. You can work or you can work practice. So there's so much things about chartered accountancy course. Less time, with a due respect to the other speakers here. You know everything about chartered accountancy course. It's not that today we connected here, we are giving knowledge or information. We always get connected with the Velammal, we associate with Velammal. We are traveling along with your education. எங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்கும். எனி டைம் உங்க பேரண்டா இருக்கட்டும், நீங்களா இருக்கட்டும், கால் பண்ணி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். I quickly give it to Aishwarya. She will quickly tell you, இன்னைக்கு நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கீங்கன்னா எப்படி உங்க CA ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு 12th முடிக்கிறதுக்குள்ள எப்படி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் CA முடிக்கலாம், 12th அப்புறமா எப்படி பேலன்ஸ் முடிக்கலாம்ன்றது வந்து she will share with you. I welcome CA Aishwarya Ramesh from My Career Point. Thank you. The screen visible? Yes, Aishwarya. Okay. Good evening, everybody. This is Chartered Accountant Aishwarya Ramesh, CA Damodaram sir oda partner from My Career Point. So just a brief, My Career Point வந்து 2008 ல இருந்து நாங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், Damodaram sir and myself. அண்ட் நாங்கள் வந்து சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் லைக் ஒரு கிளாஸ், ஒரு ஸ்டடி ஹவர், ஒரு டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன், ஒரு டெஸ்ட். ஸோ இதுதான் எங்களோட சக்ஸஸ் மந்த்ராவா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வி ஹவ் பீன் following it traditionally and procuring good results with all these students. ஸோ சார் சொன்ன ரியல் லைஃப் மித்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சார் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், தெலுங்கு மீடியம், நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், இதெல்லாம் தாண்டி வாட்ச்மேன் வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ல வெளில வந்திருக்காரு. ஸோ சம் ஒன் ஃப்ரம் சச் அ ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் கம்மிங் அப். ஸோ இதுல இருந்து நிறைய லேர்னிங்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், அது வந்து எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏர்லியரா போய் எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கலாம், அதுல எப்படி ஒரு சக்சஸ் ஃபேக்டர் பார்க்கலாம். ஏன்னா CA கோர்ஸை பொறுத்த மட்டும் நிறைய பேர் வந்து சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு கோர்ஸ். ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா நம்ம திருப்பி எல்லாமே ரிப்பீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் படிக்கலாம், நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க முடியாது. அதே மாதிரி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. இன்டெலிஜென்ஸை வந்து வேற விதமா இவங்க வந்து டியூன் அப் பண்றாங்க அந்த கோர்ஸ்ல. ஸோ நீங்க வந்து அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸை வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் பில்ட் பண்றோம். இது வந்து ஏர்லியரா ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிடுது. ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் எய்ம் ஆஃப் டூயிங் இன்டகிரேஷன் ப்ரோக்ராம் வித் வேலம்மாள். ஸோ வேலம்மாள்ல பார்த்தோம்னா நம்ம லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா பண்றோம். ஸோ இந்த 7 இயர்ஸா பண்றப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்னென்ன தேவைகள் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நாம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நாம இன்னும் 2 என்டிட்டிஸ் வச்சிருக்கோம், கோகோ அண்ட் ஈகலைஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு காலேஜ்ல இருந்து கார்பரேட் போறதும் சரி, இல்ல ஆர்டிகல்ஷிப்போட அப்படின்னு சொல்லுவோம், CA ஃபைனல் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆடிட்டர் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுக்கணும், அதெல்லாம் சேர்த்த மாதிரியே இன்டெகிரேட்டடா மை கரியர் பாயிண்ட்ல நாம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் ஆனோம் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணலாம், ஆடிட்டிங் பண்ணலாம், டாக்ஸேஷன் பண்ணலாம், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணலாம், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், எப்படி பைசா ரைஸ் பண்ணணும், எப்படி செலவு பண்ணணும், எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற எல்லா கான்செப்ட். அப்புறம் பேங்கிங் செக்டர்லயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. லீகல், ஸோ லா ரிலேட்டடாகவும் பண்ணணும், அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடா பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து லீகல் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் பார்க்கலாம். ஒரு கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முன்ன வந்து ரொம்ப டஃபா இருந்ததுங்க. ஒரு 7 வருஷம் ஆகும் கோர்ஸை முடிக்க. இப்ப ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு +2க்கு அப்புறம் ஒரு 3 வருஷத்துல நீங்க பிகாமும் பண்றான். அது இல்லாட்டி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா சூஸ் பண்ணீங்கன்னா +2 முடிச்சுட்டு 4 வருஷத்துல நீங்க ஆடிட்டரே ஆயிடலாம். ஸோ அவ்வளவு தூரம் வந்து கோர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு தேதியில வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து CA இன்ஸ்டியூட், ICAன்னு சொல்லுவோம், இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா,
நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மீதி யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எப்படி பிகாம் கொடுக்குறாங்களோ, பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி, இல்லாட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, மதுரை யூனிவர்சிட்டி, அந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பிகாம் டிகிரிஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, பட் ஆனா வந்து சிஏங்கிற டிகிரி யாரு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இவங்க மட்டும்தான் மதர் பாடி, அவங்க மட்டும்தான் வந்து ஒருத்தரை வந்து குவாலிஃபை பண்ண முடியும் ஒரு ஆடிட்டரா. ஸோ நீங்க வந்து 10th முடிச்சிட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் உள்ளார ஸ்டூடெண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐசிஏஐயோட ஸ்டூடெண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். எல்லாமே ஆன்லைன் தான். அதே மாதிரி சிஏ ஃபவுண்டேஷன் கோச்சிங் வந்து நீங்க +1 +2ல கிராஜுவலா அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். அது உங்களோட போர்ட் சிலபஸோட மேட்ச் பண்ணதுனால சிபிஎஸ்சியா இருந்தாலும் சரி, மெட்ரிக்கா இருந்தாலும் சரி, அந்த பசங்க ஈக்குவலா அதே டைம்ல தே கேன் கோ அக்ராஸ் த சிலபஸ். உங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஏன்னா நீங்க வந்து ஹையர் லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நாம போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபவுண்டேஷன் லெவல் வந்து இமீடியட்டா +2 போர்டு எக்ஸாம் மார்ச்ல முடியுதுன்னா ஜூன்லயே நம்ம வந்து சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எடுக்க முடியும். கிளியரும் பண்ணலாம், ஆல் இண்டியா ரேங்க்கும் வாங்கலாம். ப்ரொவைடட் +1 அண்ட் +2ல கிராஜுவலா அந்த சிலபஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தா டெஃபினட்டா இது வந்து முடியும். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு அடுத்த லெவல் இன்டர்மீடியேட்டுக்கு போறோம். இன்டர்மீடியேட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து 1 இயர் டைம். ஸோ இதுவே ஜூன்ல முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த மே எக்ஸாம் வந்து இன்டர்மீடியேட் வரும். ஸோ அதை 1 இயர்ல முடிச்சிடுறோம். அதுல இருந்து ஒரு 2 வருஷத்துல சிஏ ஃபைனல் முடிச்சுட்டு ஆடிட்டர் கிட்டையும் ட்ரைனிங் சைமல்டேனியஸா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா +2ல இருந்து ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா 4 இயர்ஸ் +2 +4ல ஒருத்தர் சிஏ ஆயிடுறாங்க. ஸோ நீங்க +2 முடிச்சுட்டு காமர்ஸ் எடுத்துட்டு பிகாம் வழியா போய் 3 வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிஏ உள்ள எட்டி பாக்குறதுங்கிறது வேற. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடும் டைம். 6-7 இயர்ஸ் இல்லாம சிஏ முடிக்க முடியாது. ஆனா டைரக்ட் என்ட்ரி ரூட்ல நம்ம உள்ளார வரப்ப +2 +4லயே வந்து இன்னைக்கு ஆடிட்டர் ஆயிடுறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்ஸ் வந்து வருஷத்துல 2 தடவை வருது, ஜூன்லயும் டிசம்பர்லயும் வருது. என்னென்ன பேப்பர்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்கௌண்ட்ஸ் லா, குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம். இதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆகுது. 90 ஹவர்ஸ், 40 ஹவர்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸுக்கு 40. ஸோ இது வந்து ஹைபிரிட் ப்ரோக்ராமாவும் நம்ம வந்து வேலம்மால ரன் பண்றோம். ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ், மேக்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் லா. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஷெட்யூலும் உங்களோட ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரீச் அவுட் டு your career preparation guidance programs. You can read the schedule completely, how the hours are split. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரெஷர் இல்லாம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறது நீட்டா வந்து சாக் அவுட் பண்ணி we have done this. அதே மாதிரி if you want to do it, என்னென்ன டேஸ்ல வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடக்கும் அப்படிங்கறதும் கொடுத்துருக்கு. சாட்டர்டே சண்டேஸ் ஈவினிங் தான் போட்டிருக்கோம், ஆல்டர்னேட் வீக்கெண்ட்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஈவினிங்ஸ் வந்து எஃபிஷியண்டா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ வீக்லி 4 ஹவர்ஸ்னா ஹவு மச், 8 ஹவர்ஸ்னா எப்படிங்கிறதையும் இந்த ஷெட்யூல்ல பார்க்கலாம். இல்ல பியூர்லி ஆன்லைன் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் மேக்ஸ் ஆல்சோ வில் பி கோயிங். ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஆல்மோஸ்ட் நிறைய டேஸ் வந்து வெனஸ்டே, சாட்டர்டே, சண்டேஸ் வந்து யூ வில் ஹேவ் டு come every week for an online class. So without affecting your school studies. So all the steps as to online, and this program will be a 1 year program. So இன்னைக்கு +1 வந்து ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா ஜூன்ல இருந்து அடுத்த ஜூலை வரைக்கும் கண்டினியூஸ்லி ஏப்ரல் மேல நிறைய டைம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி we will be able to do it. Those who are currently in +2 also, you would have already joined the program during your +1. So the classes will continue. You can look forward to write your exams in June. Okay, so consistency of attending class வந்து ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு கெரியர் ப்ரிப்பரேட்டரி போனாலுமே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுல மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முக்கியத்துவம் காமிக்காம கன்சிஸ்டண்டா அட்டென்ட் பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டெஸ்ட் எழுதணும். ஸோ அப்பதான் நம்மளால வந்து சக்சஸ் ஃபேக்டரை பார்க்க முடியும். ஸோ எங்களோட ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்னா டைம் டேபிள் கொடுப்போம், கிளாஸஸ் ரெகுலர் கண்டினியூஸா ஃபீட்பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கிட்டு லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், சேஞ்சஸ் ஏதாவது வருதா, சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் அண்ட் எனி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரிலேட்டிங் டு இட் we will definitely be doing. So we have been into this for more than 8 years now, and end-to-end support of students we are doing, and it is highly process oriented also. So support from school is always there from Velamal with all the facilities that are required. So these are all the faculty pillars. இவங்கெல்லாம் various sectors, so company secretary, cost accountant, chartered accountant, இவங்களோட டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா அப்ரோச்சபிளா வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட பேசுற மாதிரி நீங்க தாராளமா பேசி உங்களோட நாலேஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிஏ ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறோம்னா இன்னைக்கு டேட்ல வந்து 3,83,000 சிஏஸ் தான் இருக்காங்க இந்தியாலேயே. ஸோ 143 crore பாப்புலேஷன்ல நம்ம 3 லட்சம் பேரை தான் பாக்குறோம். அது உள்ளார நாம போய் உட்காரணும்னா இதோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் நான் சொல்லவே தேவையில்லை. 16 lakh ஜாப்ஸ் வந்து வேகன்சி இருக்கு, ஃபில் பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட், டிமாண்ட் இஸ் ஹை, சப்ளை இஸ் வெரி வெரி
less. So how you can get into the stream is only by preparing much earlier. கோவிட் டைம்ல கூட டிமாண்ட் குறையல. ஸோ நிறைய ஜாப்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸும் கோர்சஸ் கம்பேர் பண்றப்ப இன்னைக்கு டேட்ல ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நீங்க செலவு பண்ண போறது இந்த கோர்ஸுக்கு. அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி யூ ஆர் ஈஸிலி கெட்டிங் பிளேஸ் வித் ஹை சேலரிஸ். அதே மாதிரி மிடில் ஈஸ்ட் ஒரு சின்ன மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னன்னா இந்தியன் சிஏ படிச்சா இந்தியாவில தான் இருக்கணும்னு. கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரு குளோபல் இம்பாக்ட் டெஃபினட்டா உண்டு. ஸோ மிடில் ஈஸ்ட் துபாய் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தாராளமா நீங்க போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஆஸ்திரேலியா போகணும் இல்லாட்டி அமெரிக்கா போகணும்னாலும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். சிபிஏ அதே மாதிரி நம்ம வந்து யூகே ஏசிசிஏக்கும் நிறைய பேப்பர் எக்ஸம்ஷன்ஸ் உண்டு இந்தியன் சிஏ படிச்சவங்க. ஸோ அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸை வாங்கிட்டு நீங்க தாராளமா அங்கேயும் போயிட்டு யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். ஸோ டொமஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், குளோபல் இஸ் த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இன்னைக்கு நேற்று நம்ம பண்ணல வேலம்மாளோட நிறைய வருஷங்களா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அவர் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அஸ் ரஞ்சிதா who recently passed with distinction, and we are sharing due to paucity of time and to give due regard to all other people who really have to present. ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து வேலம்மாளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் இயர்ஸ், each and every one of them. So we are very proud. And other than that, outside students also who have been associated with My Career Point and passed out with flying colors. So this entire presentation is there, and some more aspects as to Bishop Weber College and ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங், அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. காலேஜோட சேர்ந்த மாதிரி சிஏ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அவர் ரிசல்ட்ஸ் தட் வி வுட் லைக் டு ஷோகேஸ். இது இல்லாமல் ஆல் இண்டியா ரேங்க்ஸும் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பசங்க எல்லாம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் ஃப்ரம் அனுஸ்ரீ, மஹிமா, முனிவேல். இவங்க இன்னைக்கு டேட்ல வந்து டெலாய்ட்ல பிடபிள்யூசி, கேபிஎம்ஜி, பிக் ஃபோர்னு சொல்லுவோம், அங்க வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் தேர் ஒர்க்கிங் வித் குளோபல் கிளையன்ஸ் அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட். So this is what, and this is the status for the foundation results of 2024. We have a very short video to be given. You can just see that, and with that I will end my presentation. Thank you. That was Ranjita for you from Anupanadi. We will be more than happy to take any queries. So you can submit your queries in the email box. So that's it from My Career Point side. Sure, ma'am. Thank There you. was no audio in that video, but no issues. We can share through Oh. Hema ma'am to all the students. Okay. Yes, Thank you, ma'am. students. Thank you. Thank you. Thank Yeah, you. even that link can be posted in the chat box for them Chat to box, take. I'll post the link. Sure. Okay. Thank you, Thanks. Ms. Aishwarya ma'am and Damodaran sir, for your short and script description. We'll get back in touch with it. Jaimurugan sir, kindly sir. Jaimurugan sir from Vision Defense Academy will be briefing about the NDA program in Vellamal. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you to all the dignitaries on the dais and those who joined the meeting. It's very happy to be here to be part of Vellamal's discussion about the career guidance for all the students who are willing to achieve great heights. Well, so I'll be bilingual. Tamil, English, so it'll be easy to understand also. Okay. ஸோ ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு மைண்ட்ல வர்றது என்னன்னா, பார்டர்ல போயிட்டு அங்கே போயிட்டு துப்பாக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே இறந்துருவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் ஒரு தாட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஃப்ரண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ரண்ட் லைன் ஃபைட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரண்ட் லைன்ல அப்போ அவங்க வந்து இன்ஃபேண்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்மட் கார் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிசைல் ரெஜிமெண்ட் இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இருக்கு. சிக்னல் ரெஜிமெண்ட் இருக்கு, சிக்னல்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் கோர் இருக்கு.
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்சியேஷனோட ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது தான் வந்து ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். ஒரு பைலட் மேல பறக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த பைலட்டுக்கான அந்த பைலட் வந்து ஒரு ஃபிளைட் எப்படி பறக்குறாங்கன்னா அந்த வண்டி அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டெஸ்டட் பை தி என்ஜினியர்ஸ், ரைட்? சிக்னல்ஸ் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்றது வந்து சிக்னல் கோட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, மெட்ரியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்டோட வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல எல்லா என்ட்ரி, இந்த மல்டிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்ல இருக்கு. ஆனா மைண்ட்ல எல்லாமே வர்றது என்ன அப்படின்னா, ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா பட்டாளத்துக்காரன் பார்டர்ல நிற்பான் அப்படின்னு மட்டும் தான் மைண்ட்ல இருக்கு. ஆனா வந்து அதே மாதிரி அக்னிவீர் என்ட்ரி மட்டும் தான் வந்து இருக்கு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் சோ. ஆஃபீஸர் ஆகுறதுக்கு வந்து நீங்க 12th முடிக்கும் போதே இல்ல 12th படிச்சுட்டு இருக்கும் போது 12th முடிச்ச உடனே கூட நீங்க ஆஃபீஸர் ஆக முடியும். அண்ட் தட்ஸ் வெரி ஷுர். அண்ட் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸோட ஒரு ஆஃபீஸர் உருவாக்கணும் அப்படின்னா சும்மா கிடையாது இல்லையா? ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸோட வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு 8,000 acres. ஓகே, ஸோ எஸ் ஐ வில் பி bilingual. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். ஸோ ஒரு அரௌண்ட் they have set up the educational training center, at the same time military training center in Kadakwasla, Pune. It is spread over 8,000 acres. So it's a single unit where the Army, Navy and Air Force cadets are trained together. So எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல ட்ரெயின் பண்ண போறாங்க. It's the only tri-services academy in India, right? Army, Navy, Air Force cadets எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. So it is, yeah, sure, I'll be in English, don't worry. Okay, so it is an opportunity where you can look upon becoming a pilot, or you can, as an officer, of course, for pilot agona you have to be an officer, so you can become a pilot, or you can join the Navy where you can command the ship. The ship will be in your command, right? Or you can become an army officer where you'll be leading the unit, right? So all these aspects are there in the right after 12th standard or 12th படிச்சிட்டு இருக்கும்போது, when you're studying in 12th standard, you can write the exam as if you have taken the college, right? Or after 12th you'll go and join the college. Generally what we do after 12th standard, we go join the college. Likewise, you finish your 12th standard, you will be joining the college. Okay, say the college name is National Defense Academy, Kadakwasla, Pune. Okay, so it is, no, I'll come to the questions later. So some are putting in text. No, I'll come to the questions later. No problem. Okay, so after 12th standard, you are joining the college. It is likewise, and the whole procedure gets completed within the December of the year in which you are doing a 12th standard. The UPSC, that is Union Public Service Commission, conducts this examination twice a year. There is one in the month of April, and the upcoming cadets are going to write the exam in the month of this month, and they're going to do the training. Do the exam on 21st of April. Okay, and the second exam will be happening in the month two different exams for two different courses. Okay, so one is in April and the other one is in the month of September. So first September they're going to write the examination. Okay, so you can take a look at the screen. I think the screen is visible. The screen visible? Yes, sir, visible, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So these are the places where you'll be getting the training. National Defense Academy, Kadakwasla, right after your 12th standard. Like you're joining the college, you'll be going and joining there. You'll be getting trained there for 3 years. Okay. Likewise, Officers Training Academy, Gaya, where technical students are trained there. And Naval Academy in Elimana, which is located in Kerala. Gaya is located in Bihar. And Kadakwasla in Maharashtra. So, language, many people ask that should I know Hindi for this? No, not required. If you know English, that's more than enough, right? You can crack the examination, you can join there, and you can be the top. You can be the top class officer there in the armed forces, right? And this is how it goes. The world's first tri-services military academy, where military officers are trained. The cadets are trained to become a military officer. Okay, it is spread over 8,000 acres. It's a campus of 8,000 acres where they have their own landing strip. There is runway is there where they'll take off and land, and it is you who is going to take off and land if you're opting for the Air Force, right? Then it has Asia's largest cadets mess, and it's a cadet means the candidate, the students mess. So likewise, it can accommodate
around 3,000 people. So it's Asia's largest cadets mess. And you get a bachelor's degree from Jawaharlal Nehru University. And sir, remember this, to become a pilot, if you're going outside and spending the money, you'll have to spend around 45 lakhs plus. 45 lakhs plus, for sometimes it goes even beyond that, right? But here in armed forces, you have to just prove your worthiness. You have to prove that, yes, I have a right mentality and I can do good studies. That's enough. And good studies, little bit concentration in whatever you are doing in 11th and 12th standard, and taking care of your routine, how you put yourself, how you keep yourself neat and tidy, how you plan your day, all these things, nothing much, little bit changes in all these aspects, is more than enough. You'll develop your character, you'll develop your quality too, right? So the Army cadets will be receiving BSc or BA graduation from Jawaharlal Nehru University in National Defence Academy, and Air Force and Navy cadets will be receiving BTech. Now, the Army cadets will be getting the graduation immediately after 3 years spending in NDA. Air Force and Naval cadets will be going to Air Force Academy for 1 more year, and Naval Academy will be going to Indian Naval Academy. So where they'll be getting trained, pre-commission training will happen. And again, for Army, they'll go to IMA, Indian Military Academy, Dehradun, right? So after 1 year of pre-commission training, they'll be commissioned into the officer's rank, like lieutenant for the Army, sub-lieutenant for the Navy, and flying officer for the Air Force. So that's the rank in which they are getting commissioned. If you ask me to compare these ranks, you can compare with the state level services like DSP, Group 1 officers, right, or deputy collectors, whatever the rank you want to compare. Okay, right. Now, what are the steps to become an officer here? First of all, the notification is given. You have to apply for the examination, write the examination, then you have to go for the SSB interview. Once you clear the examination, you have to attend the interview. Like written examination is having 900 marks. Interview is also having 900 marks. So it is for 1,800 marks. Okay. Then you'll be having medical examination. Post medical examination, you'll be having merit list released and you become the officer. Simple. It is as simple as that. This is the steps which is there to become an officer, right, when you're studying in 12th standard and completing your 12th standard. That's it. Right. So first NDA exam happens on 21st of April. The second batch is going to happen on 1st of September. Okay. The notification will be released in the month of May, 15th May. And for the last date for the application will be 4th June. So those who are studying in 11th standard now, if you are moving to 12th standard, then it is for you. This NDA 2 is for you. Right. An exam pattern goes like this: 120 questions and 300 marks. And there is another paper called General Ability Test. Only 2 papers, nothing else. Only just 2 papers. Mathematics, what you studied in 11th and 12th standard, and little bit efforts towards the competitive orientation, then you can easily clear it. Okay. And General Ability Test, number of questions is 150, and it is completely MCQ model, multiple choice questions. Right? You have to. It's not an online test; it's an offline test where you'll be having a OMR sheet and you'll be sharing the answers there. Okay. So there's a negative mark. There is 1/3 negative mark will be for each wrong answer. Okay. This is how it goes. It is for 2.5 hours. So it happens on one Sunday. That is, for example, in the month of April, on 21st, that is Sunday, they're writing the exam. In case of second NDA, they're going to write the exam on 1st of September. Just 1 day examination, but good preparation is more than enough to crack this examination and be in the SSB interview. And SSB process goes like this. If you're going to a resort and you're spending time with the friends very comfortably and with little bit games, and that's what the SSB interview is. To just realize that, I'm just giving a simple example to understand that. Okay. Officer intelligence rating test will be kept first of all. So this officer intelligence rating, this rating is nothing but verbal, non-verbal questions which are asked. Say for example, for Olympiad, you're writing the verbal, non-verbal questions, very easy questions, which a 6th standard, 7th and 8th standard could clear it. Okay. And picture perception and description test will be conducted. Or there will be a picture shown to you, and you have to write a story. That's it, nothing else. Then the story should be written in just 8 to 12 statements. That's all. 12 lines, nothing else. So how we see certain picture, that's what is being
checked over there. Okay. And second stage will be psychology test, group testing, how you behave in a group, how you think, how you think. So it's a triangular relationship between thinking, your thoughts, your words, what you speak, and your actions. It's a triangular relationship of this is being checked over there, and how you perform, and the interview where you speak to the interviewing officer. After all these things, it's very simple. 5 days you will not even have any hesitation during these times. No, you will have good friends from across India, right? And the interview centers will be in Bhopal. Sometimes it is in Gandhinagar, and not sometimes. There are a few centers like Gandhinagar is there, Varanasi, Dehradun, Jabalpur, right? Bhopal, Allahabad, Bangalore, Mysore. So these centers are really good. When you go there, you'll meet people. You'll have 5 days stay there, completely taken care by the government of India. Your stay is not charged. Your food is not charged. Your travel allowance is also given to you. All you have to do is that prepare for the examination, crack the exam, and be qualified to attend the interview. The government of India is taking you from your home to the center where you're going to have the interview, and back to the home. Okay. And medical test completely, it is taken care by the government of India. The Ministry of Defense is taking care of that. Okay. So after completing this, you'll be having the merit list released. Okay. After the merit list, you'll be joining the National Defense Academy. It is like you're finishing 12th standard and joining a college. If you're writing the exam in September, you will do so in that manner. In case if you're writing the exam in April, you'll be having 6 months lag to the previous one. So you'll be joining, say for example, in September 2024, I'm writing the exam. I'll be joining the National Defense Academy in the month of June, July 2025. If I'm clearing the exam in the month of April, right, the April examination, the NDA 1, right, then I'll be joining the academy in the year 2026 January. So 6 months. So there's a 6 months gap between different batches, okay, to join the academies. And the age limit is 16.5 to 19.5 years old. So when you can apply at the age when you are in 15.5 to 18.5, you can apply for the examination, and you should be studying in 12th standard or completed 12th standard. So only at this point of time you'll be able to write the examination. And there are 15 officer-like qualities which are listed generally. These are the 15 officer-like qualities which talks about you should have a good reasoning ability, you should have a good power of expression, and how you express to people is very important, right? So effective intelligence, right? And cooperation, sense of responsibility. All these are we are already familiar with, like taking initiative, taking responsibility, speed of decision making. Okay, ability to influence a group, whether you have it or not. Even if you have the potential, then people will select you. Okay, so these are the 15 qualities based on which generally people are selected for the armed forces for officer rank. Okay, and how the training module will be here. It is going to be an online training module, and kind of SSB workshop hybrid will be given to you at your place where the school is located. And it will be like this. This class schedule will be on all Sundays. The schedule will be shared to you. Like 8 a.m. to 10 a.m. there will be a mathematics class, and followed by general ability test class, 10:30 to 12:30. And test schedule will be like this. Wednesday you'll be writing GAT test, and Friday you'll be writing mathematics test. And this will be written. It can be written in online mode, or the PDF question papers will also be shared to you, right? And printouts are taken at the school end, and you're writing the test, right? This is one. You'll be having the explanation. You'll be having for the online portal. Those are taking online. You'll be given the login ID and password where you'll be logging in, and you'll be doing the test there, right? Special sessions on Saturdays will be informed prior to the sessions, like 6 p.m. to 8 p.m., where motivation sessions, people who have cleared the examination and people who have selected to join the armed forces will be talking to you, and strategy discussions will happen. Previous question paper discussions happens during Saturdays. So this is how the module is planned. And once you step into the module, you'll be having an initial test. So first test is an initial test to check where you stand today, and progressive test will understand where you are standing, and discuss. The mentor will be there, and a mentor-mentee type of discussion is happening. So mentors will be discussing with you, and every examination is conducted based on the previous classes. So this Sunday you're attending a class,
and you'll be writing the exam based on that Sunday's class. Okay. And if you're attending class this Sunday, you'll be having a class worksheet shared well in advance, which you'll be using while taking notes during the class hours. Okay. That's how the program goes. And post-board exam, those are studying 12th standard. Post-board examination, 20 days intensive training classes will happen. That is to ensure that you write the April exam too very well. Okay. So it is covering both the ends now. So that is that is going to cover both the ends. Like April examination is also covered, and your September examination is also covered. Okay. It's a well training plan which is spread over a year so that you can comfortably prepare, and you'll not feel the burnout because of the board examination pressure. Okay. You'll feel comfortable, and you'll also have insights into SSB interview. Okay. So you can see here, there's a picture there. You can see there. There's a picture. This is how the pictures are there. A rough picture will be there. You'll be writing the story. So what you people are doing here is a part and parcel of the training. Okay. Before going for SSB interview, this kind of training will happen for you so that you are focusing on cracking the SSB interview too. Okay. So these are some of the toppers. I would like to mention here All India 17th rank Mr. Sabari and Siddharth All India 42nd rank. And there are many more to mention. There are like 70 plus offices where we have created so far, and we have been associated with Velamal for the past 2 years. We have been creating wonderful results, and the cadets have been really performing well, and we are expecting the 21st of 2024, the good examination is going to happen, like ND exam. So people are going to appear for the exam, and they've prepared very well, and fingers crossed we are going to have a great result. Okay. And definitely those are joining the NDA. Like the first question people ask is that, sir, should I pay any money for the NDA to join NDA? Like college pay join panna, I have to pay money to the college, right? To join NDA, should I pay any money? No, you not pay any money, because complete training cost is taken care by the government of India. And the most important factor here is that the government of India is spending on average 14,000 rupees per week on per candidate. That's how the training process happens. You can see then per month they are spending almost 50,000 rupees. So per year they are spending around 6 lakhs rupees. So 3 years of training, 18 lakhs rupees they are spending on you. And in the 4th year of training, you'll be given a stipend of 56,100. That's a pay band level 3, pay band 3 level 10A, which is equivalent to the IAS and IPS officers stipend. So it is very clear that it's one of the elite forces or elite services which are going to join. And remember this, joining the armed forces doesn't mean you're going to come back in coffin. That's for sure. It's not going to happen just like that. Okay. You're being prepared. You're being trained to face any tough situations. I would say, you can see here. Okay. Your SSB training happens here, right? So you can see how the trainings are conducted. This is our website where you can find more information also. And you can see the photos there where candidates have become officers, and to mention a few who have created a lot of difference in their units, right? And apart from this, you will also have, these are the insignias of the ranks. These are the ranks. So you start with the first rank, you can see here, lieutenant, and you can see sub-lieutenant for the Navy, and for the Air Force, you can see it is flying officer. That's where the starting rank is. So you start with this rank, and you get promoted to the further ranks. And if you're going to NDA, then you will have a great chance of becoming the general, admiral, or air chief marshal in future. And you'll be a proud alumni of your school, NDA, as well as National Defense College in Delhi and whatnot. You can say that you're going to be the chief of the armed forces then, right? So you have a chances to climb up there. So what are the steps there? So first you have to appear for the written examination, followed by SSB interview. Then you go for medical test, and finally you take the merit. You come to the merit list, join the National Defense Academy, and that's how it goes. Okay, and what activities you do there in NDA? You can see intellectual activities are also followed up. You do the graduation there, so intellectual activities will obviously be there, and there are umpteen number of opportunities within the NDA, right? Right from sailing to flying to shooting, you have everything. You have photography, you have horse riding. Every officer have to compulsorily do the horse riding. And don't worry, even if you don't know, even if you're not seeing the horse
you're seeing only for the first time, in NDA, not a problem at all. You will still be trained to become a very good rider, sitting on the horse. And other activities, like very particular activities, say for example, if an army cadet, army training, specialized army training will be taken from fifth to sixth term. Fifth and sixth term, you'll be doing army training. And Air Force, particularly, when they take off and land, and they do it only in NDA. The solo sortie is done in NDA itself, and you go to the Air Force Academy where you get trained yourself to become a pilot. Okay, and the pilots, right? Many people think that pilots are only from Air Force. No, you can see pilots in Indian Navy. You can see pilots in Indian Army too. So you have equal chances to become a pilot, even if you're joining the Army, even if you're joining the Navy. You can become a fighter pilot, or you can become a transport pilot, or you can become a chopper pilot. Okay, in case of Army, the choice is limited. Then you have to be a chopper pilot there, helicopter pilot, to keep it simple. Right? In case of Air Force and Navy, choices are there to become a fighter pilot. And in case of Air Force, you have transport pilot too. Right. So these are some of the allowances. You can see flying allowance, station allowance, various allowances are there. Apart from that, the standard pay. Apart from the standard pay, you have other perks which is not mentioned here. Of course, the allowances are there. So the drawn salary, say for example, the young officer who's joining as a lieutenant, who's becoming a lieutenant, will be drawing somewhere around 70 to 80,000 per month. Apart from other perks, okay. And we saw the rank up to lieutenant colonel. It is based on the time scale. That is 13 years of service, you'll become a lieutenant colonel. And after that, it's a selection process. So you'll have a selection committee which selects you to become a higher officer. So time scale, promotions will happen there. Okay. And yes, to put it in a nutshell, it happens this way. NDA, you get trained there for 3 years. Army cadets, they do BSc for 3 years, BSc or BA. And even Army cadets can become an engineer, join the engineering corps. After joining IMA, they can choose to become which corps they want to take. Say, for example, engineering corps or signal corps, or they want to become armored corps or artillery, right? Or infantry, whichever the regiment they are joining, right? Or army air defense or army aviation corps, whichever the division you're going to take, right? You'll be trained accordingly. Okay, so even after finishing BSc, you have a chance to become an engineer after crossing the IMA. So after this 1 year of pre-commission training from the respective academies, your passing out parade happens and you become an officer, a full-scale officer, right? And we saw the exam pattern already. So this is how it happens. Right, the basic idea, like, sir, to join the army, is there any health restrictions are there? What is the medical condition I should be having? The basic is the height. Height is very basic, 156, and your eye power should not be plus or minus 2.5. If you want to join the Air Force, your eye power should not be. You should not have eye power at all. You should be having 6/6. Okay. Otherwise, in case of Army, you have a relaxation where you can wear the spectacles plus or minus 2.5. So these are the basic doubts when generally people have, like, you should not have knock knee. Knock knees have a different dimension. So many people, those who do not have knock knee, also perceive themselves to have knock knees. So do not worry about that. So whatever once you feel like you're physically fit and start preparing for the examination, you can definitely make it happen. Okay. If you have any doubts, you can post the question in the chat box. I'll be able to respond to it. Thank you so much, Jay Murugan sir from Vision Defense Academy, for your short and crisp detailed explanation for the students. I thank, on behalf of Velamal Knowledge Park, all the parents, students for the patiently connecting with us. And Jay Murugan sir, I request you to post your contact number and the academy details in the chat box so that your children will get back to you for the queries. And career guidance at vkp.co.in is your supporting mail system where you can post all your queries relevant to which are the streams you want to get connected. Keep us suggesting so that we will be having the year-long webinars will keep going to enlighten you on various different courses. So keep in touch with us and be an active participant and get benefit out of this. Thank you so much.
for each and every one of you who made this webinar a successful one. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Balaminakshi ma'am. Thank you, Jaymurugan sir. Thank you, Teachers, ma'am. coordinators. Well, thank you all. Uh, Thanks. I'm ending the Thank you, session, ma'am. sir, with your permission.